you very much for being here this evening. We are pleased to have our respected speakers here for the webinar organized by CSAKI and supported by ACAN on current economic environment of Nepal and the current monetary policy issued by Nepal Rashtra Bank. I am Sanju Adhikari, Chartered Accountant, your moderator for this session. So at the beginning, I would like to explain a little bit about today's session. Today's session is divided into two sections. So at first 80 minutes, we'll be talking with our speakers on a set of questions. And at the second round, we'll be taking queries from the participants to our speakers. So for the first round of questions, the first question will be asked to each speakers one by one, and that question will each speaker is requested to answer that question within 10 minutes of time frame. And the second set of questions are a little bit short questions. So these questions are expected to be answered in 2 or 3 minutes. So I would like to start from Narbadhar sir today. Narbadhar sir. Narbadhar sir, can you hear me? I think there is some kind of like technical issues or connection problems. So I'll move forward to Manish Kumar Khemka sir. Namaste sir. Namaste Sanjuji, namaste. Thank you so much for having me here. Okay, so I'm going to start my first round of questions. So Narbadhar sir is here, so I'll move here. So Manish sir, I'll talk to you after this. Hope this is okay. No problem. It's always a pleasure to hear Narbadhar sir. Okay, Narbadhar sir, so मैले start गर्न थालेँ आजको सेसन. So first question को सुरुवात हजुरबाटै गरौँ र पहिलो क्वेशनको एन्सर चाहिँ हामी 10 मिनेट भित्र हजुरको ओभरअल एनालाइसिस र हजुरको ओपिनियनलाई लिने कोसिस गर्नेछौँ. तो हाम्रो पहिलो प्रश्न रहेको छ वर्तमान परिवेशमा नेपाली अर्थतन्त्र र यो आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिलाई हजुरले कसरी लिनुहुन्छ? मौद्रिक नीतिले व्यवसायीहरूलाई के दियो के दिएन? मौद्रिक नीतिले बैंकिङ सेक्टरलाई के दियो के दिएन र रेगुलेटरी रिक्वायरमेन्टको कारणले गर्दा अबका इकोनोमिक एक्टिभिटिजहरुमा कुनै हडल्स आउने देखिन्छ या देखिदैन होला? ओभर टु यु नरबहादुर सर. Sir, do I need to repeat the question? No, just can. खेलेर बस न. फोन आयो भने ए बाबु यसलाई Narbadhar sir? Hello, am I audible? You are audible, but he is not there again. So I think we should. Okay, so hope we can catch Narbadhar sir later on. I think there is some kind of technical issues. So Manish sir, we would like to listen from you about your insights about the current economic situation of Nepal and your over analysis and opinion for the monetary policy issued by Central Bank for financial year 2077-78. So हजुरको विचारमा वर्तमान परिवेशको नेपाली अर्थतन्त्र र यो आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिलाई कसरी लिनुहुन्छ? मौद्रिक नीतिले व्यवसायीहरूलाई के दियो के दिएन? मौद्रिक
अलिकतिले ब्याङ्किङ क्षेत्र अझ हजुर त फाइनान्स कम्पनीमा एज अ डिरेक्टर इन्भल्भ हुनुभएको भएर चाहिँ फाइनान्स ओभरअल ब्याङ्किङ वित्तीय संस्था क्षेत्रलाई के दियो के दिएन? ओभर टु यु मनीष सर. Thank you, Sanju. So thank you, everybody. Thank you all the participants for being patient and for being here. So Sanju, like आज यो पालिको monetary policy को बारे में कुरा गर्दा कि सबभन्दा पहिला हामी भन्नु we all are aware about the current pandemic which the world is facing. Pandemic ले गर्दाखेरि हाम्रो जीवन, हाम्रो अर्थतन्त्र सबै च्यालेन्जिङ भएर गएको छ. So यस्तो बेलामा monetary policy बाट धेरै नै expectations मान्छेहरूले बोकेको थियो, all the stakeholders. It was like a kind of some genie, भनौँ नि कुनै जिनी निस्किन्छ अनि सबै विश पुरा गर्छ जस्तो खालको एक्सपेक्टेसनहरु थियो हामी सबैजनाको. किनकि फिस्कल पोलिसी जुन बजेट गभर्नमेन्टले लिएर आउनु भयो थियो, it couldn't give the kind of the confidence and stimulus the economy is needed, the people were expecting in the time of COVID. I'm audible? I just wanted to check. Yeah. Yes sir. Yeah. So यो पालिको हाम्रो चाहिँ परिप्रेक्ष्यमा कोभिडले गर्दाखेरिको परिप्रेक्ष्यमा अनि गभर्नमेन्टको जुन बजेट आयो थियो 14 खर्ब अलमोस्ट 74 अरब 64 करोडको जुन गभर्नमेन्ट आयो थियो बजेट आयो थियो विथ 7% जीडीपी ग्रोथ को जुन बजेट आएको थियो त्यसलाई कसरी मोनेटरी पोलिसीलाई एड्रेस गर्छ भने बिकज मोनेटरी पोलिसीको वान अफ द मेजर रोल इज टु फेसिलिटेट गभर्नमेन्ट अचिभ इट्स फिस्कल बजेट्स, इट्स अब्जेक्टिभ्स, लङ टर्म अब्जेक्टिभ्सहरु हुन्छ. सो हामी समग्रमा यस्तो हेर्दाखेरि मोनेटरी पोलिसीले दिएको टुल्सहरु हाम्रो नेपाल राष्ट्र बैंकले इफेक्टिभली युज गरेको छ कि छैन अनि के गर्न खोज्यो भने यस्तो सर हेर्दाखेरि हामीले मोनेटरी पोलिसीले आफ्नो दिएको टुल्सहरुलाई चाहिँ युज गर्न चाहिँ खोज्या हो. इम्प्याक्ट कति के आउँछ द टाइम विल टेल एन्ड इट विल अल्सो डिपेन्ड लार्जली अन द एक्जिक्युसन अफ दोज टुल्स. सो हामी फेरि कुरा गर्दाखेरि हामी परिप्रेक्ष्यमा कुरा गरौँ कि इकोनोमिक आउटलुक के छ. तो नेपाल गभर्नमेन्टले यो पालि 14 खर्बको बजेट जुन लिएर आयो अनि 7% को इकोनोमिक ग्रोथको कुरा गर्यो. त्यसमा चाहिँ द जीडीपी 7% ग्रोथको कुरा गर्दाखेरि हामीले के चाहिँ ख्यालमा गर्नु परेन कि हाम्रो चाहिँ जुन जीडीपी which was growing at 7.1% in 2018-19 it dipped down to 2.8% and lesser than that. The figures are yet to come. So त्यसले हामी 7% को ग्रोथको कुरा गरे हामी चाहिँ बजेटबाट. So which is like a kind of a V-shaped growth we were talking about. तर entire world को बेलामा जहाँ तपाईको भन्नु नि तपाई आईएमएफ देखि वर्ल्ड बैंक देखि सबैले ग्लोबल नै परिप्रेक्ष्यमा 2% को भन्दा पनि लेसको परिप्रेक्ष्य गरि राख्दाखेरि 7% को जुन कुरा थियो हाम्रो गभर्नमेन्टको यो हाइली नै एम्बिशियस भयो. सो त्यसले गर्दाखेरि धेरै नै एक्सपेक्टेसन मान्छेहरुको मोनेटरी पोलिसीको माथि गयो कि कसरी यो वी शेप ग्रोथ पोसिबल छ. किनकि हाम्रो इन्फ्रास्ट्रक्चर जुन छ काइन्ड अफ दी जुन हाम्रो सेटअप छ जुन गभर्नमेन्टको मेकानिजम चाहिँ इज नट दैट स्ट्रङ. हाम्रो जे पनि कुरामा यत्रो इनर्शिया छ, जे पनि कुरामा हाम्रो एक्जिक्युसन टाइम यत्रो टाइम लाग्छ, त्यसले गर्दाखेरि त्यो काइन्ड अफ ग्रोथ पोसिबल थिएन भनेपछि के किसिमको मोनेटरी पोलिसीले फ्रेमवर्क क्रिएट गर्छ जसले चाहिँ भन्नु नि यो 7% को ग्रोथ दिन्छ. त यो एउटा हेर्नुपर्ने कुरा थियो एन्ड 7% इन्फ्लेसनको कुरा मोनेटरी पोलिसीबाट एक्सपेक्टेसन थियो कसरी त्यसलाई कन्ट्रोल गर्ने मोनेटरी पोलिसीले वातावरण बनाउँछ. तर एज अ बिजनेस कम्युनिटीको रूपमा हामी कुरा गर्दाखेरि हाम्रो बिजनेस कम्युनिटी कम्प्लिटली भन्नु नि डिमोटिभेट भइसकेका थिए अनि कम्प्लिटली हाम्रो सेटअप डिरेल भइसकेका थियो. लास्ट जुन 3 महिना भन्दा लामो हाम्रो लकडाउन भयो, इकोनोमी एक्टिभिटिज 3 खर्ब भन्दा बढीको नुकसान भयो. त्यसले गर्दाखेरि जुन स्थिति बिजनेस कम्युनिटी भित्र उत्पन्न भयो कि सर्भाइभल नै च्यालेन्ज भयो. फर्स्ट अफ द अल त भन्नु नि अब कसरी सर्भाइभ गर्ने आफैलाई. ग्रोथ जुन हामी भन्नु नि बिफोर क्षेत्र वी वर अल टकिङ अबाउट द ग्रोथ, फ्युचर पोलिसीज, फ्युचर प्लान्स, कसरी हामी अगाडि बढ्छौँ. सडनली हाम्रो आउटलुक भन्नु नि चेन्ज भएर हामी कसरी सर्भाइभ गर्छौँ त, सर्ट टर्ममा कसरी सर्भाइभ गर्छौँ, मिड टर्ममा कसरी हामी रिभाइभ गर्छौँ, लङ टर्ममा कसरी ग्रोथ गर्छौँ भने तिर पुग्यो. तर गभर्नमेन्टबाट हामी लट अफ एक्सपेक्टेसन गरेको थियो कि इन काइन्ड अफ स्टिमुलस, तर आउन सकेन. अनि ठुलो ग्रुपले ठुलो किसिमको समस्या भयो अनि सानो ग्रुपले सानो किसिमको समस्या भयो. अनि गभर्नमेन्टको फिस्कल जुन पोलिसी आयो त्यस्तो कुनै त्यस्तो स्टिमुलस हामीले पाएको थिएन जसबाट हामी भन्नु नि एउटा ऊर्जा हाम्रो भित्र सञ्चार हुने कि हामी यो पेन्डेमिकलाई हामी ओभरकम गर्न सक्छौँ कि भनेर किसिमको या कुन सपोर्टको विषयमा 3 खर्बको इकोनोमिक लस हुँदाखेरि हामी बुझ्न सक्छौँ. राइट फ्रम दि भन्नु नि जसले ई रिक्सा चलाइराखेको एउटा व्यापारी, एउटा सानो पान पसल खोलेको व्यापारीदेखि ठुलो ठुलो हाइड्रोदेखि सिमेन्ट ब्याङ्क खोलेको व्यापारीहरू सबैले डिफ्रेन्ट किसिमको च्यालेन्जेस, सेट अफ च्यालेन्जेस यसले जुन पेन्डेमिक ल्याएको थियो यसलाई एड्रेस गर्न चाहिँ एकदमै जरुरी थियो. तर फिस्कल पोलिसीबाट कुरा हुन नपाएर मोनेटरी पोलिसीबाट एउटा साच्चीकै कुनै मिरेकल हुन्छ कि भने किनकि मान्छे मर्दाखेरि के हुन्छ आशा त राख्छ भन्नु नि. व्यापारीहरूले आशा नै एउटा
भन्नु नि एउटा ओभर एक्सपेक्टेसन मोनेटरी पोलिसीबाट गर्यो कि केही न केही म्याजिकको रूपमा हुन्छ, वो मोनेटरी पोलिसीबाट आएको पनि हो, तर हामीले मोनेटरी पोलिसीले के दियो भन्दा पनि उसको के स्कोप छ, उसको के लिमिटेसन छ त्यो पनि हामी बुझ्नुपर्छ, किनकि हामी नो म्याटर हाउ मच वी होप फर इट, देयर इज अ लिमिटेसन मोनेटरी पोलिसी क्यान प्रोवाइड, देयर आर द लिमिटेशंस इन टर्म्स अफ स्कोप, देयर इज अ लिमिटेसन इन टर्म्स अफ इसको आफ्नो स्ट्रेन्थ एन्ड ब्यान्डविड्थको पनि आफ्नो लिमिटेसन हुँदो रहेछ मोनेटरी पोलिसीको। सो अहिलेको बेलामा हामी जुन बेला हामी कुरा गरिरहेका छौँ कि बिजनेसलाई हामी सर्भाइभ गर्ने हाम्रो जुन पहिलाको एक्सपेक्टेसन थियो कसरी सर्भाइभ गर्छ भने त्यसमा 3-4वटा कुरा एकदम इम्पोर्टेन्ट थियो। कुनै पनि व्यापारको हेर्दाखेरि 2-3वटा किसिमको एकदम फिक्स्ड ओभरहेड हुन्छ, जस्तो एउटा रेन्ट भयो, एउटा उसको स्यालेरी भयो, एउटा इन्ट्रेस्ट भयो। सो 3टा किसिमको उसको फिक्स्ड किसिमको जुन नेचर अफ उसको लायबिलिटी क्रिएट हुन्छ त्यसले चाहिँ कसरी मिटिगेट गरेर जान्छ भन्ने कुरामा उसको जहिले पनि फोकस हुँदो रहेछ, बिकज दिस 3 थिङ्स डजन्ट स्टप। तपाईको बिजनेस चलिरहेछ कि चलिरहेको छैन, रेन्ट विल कन्टिन्युसली एभ्री डे, एक दिन रात बित्यो रेन्ट क्रिएट तपाईको एक्रु भयो, ब्याज एक्रु भयो, स्यालेरी एक्रु भयो। सो त्यो कुराले गर्दाखेरि अनि यता व्यापारमा पैसाको ट्रेडिङ एक्टिभिटिज नभएर बिजनेस एक्टिभिटिज नभएर पैसाको पनि क्याश फ्लो एकदमै ड्यामेज भइसकेको थियो। सो त्यो कुराले सर्भाइभलको रूपमा भनेको क्रेडिट सप्लाई बढाउनु पर्ने थियो, क्रेडिट बढ्नु पर्ने थियो इन ह्यान्ड्स अफ पिपल, इन ह्यान्ड्स अफ बिजनेस कम्युनिटिज। त्यो कुरामा मोनेटरी पोलिसी साँच्चै एउटा राम्रो रोल खेल्नु भएको छ। हामीले हेर्दाखेरि मोनेटरी पोलिसीले आफ्नो भएको टुल सीआरआर प्रयोग गर्यो भन्नु नि, उसले चाहिँ तपाईको क्रेडिट सिडी रेशियोलाई पनि 85% बढायो, विच वाज अलि 80%। तपाईको अरू टुल्सहरू जस्तो एग्रिकल्चर बन्ड्सहरूको कुरा गर्यो, तपाईको डिफ्रेन्ट किसिमको एनर्जी बन्ड्सको कुरा गर्यो, डिफ्रेन्ट किसिमको हामी फरेन बन्ड्सको कुरा गरेर, सो डिफ्रेन्ट किसिमको रेपो रेट कुरा गरेर उसले क्रेडिट सप्लाई डेफिनेटली बढाउनुतिर फोकस गर्यो। तर क्रेडिट सप्लाई भनेको एउटा सप्लाई साइडलाई इन्फ्लुएन्स गर्यो, तर त्यसले गर्दाखेरि इन्ट्रेस्ट रेट घटिन्छ अनि मान्छेले भन्नु नि रिफाइनेन्सिङको माध्यमबाट, रिस्ट्रक्चरिङको माध्यमबाट सर्टेन पैसाहरूले पाउँछ, त्यसले गर्दाखेरि उसको जुन क्याशको इमिडिएट क्याशको जुन खाँचो हुन्छ नि त्यसलाई सर्टेन किसिमले उसले एड्रेस गर्न सक्षम भएकै हो। तर हामी ओभरअल हेर्दाखेरि हाम्रो जुन अहिलेको सिचुएसन छ त्यसमा सप्लाई साइड भन्दा पनि डिमान्ड साइडको ठुलो हामीले चाहिँ रिस्क छ, किनकि सप्लाई जति बढे पनि तपाईको एउटा किसिम मान्छेसँग पैसा हुन्छ, पैसाले आफ्नो रोटेसन चाहिँ गर्नले चाहिँ भन्नु नि सम टाइम उसले दियो, सम बफर पिरियड दियो, तर इकोनोमीले त्यसले बाउन्स ब्याक गराउँदैन, किनकि जुन 7% को इकोनोमिक ग्रोथको कुरा थियो त्यसलाई त्यसको लागि त क्रेडिट सप्लाई मात्र बढेर हुँदैन, इन्भेस्टमेन्ट बढ्नु पर्यो। जुन भन्नु नि हाम्रो इन्भेस्टमेन्टको कुरा गर्दाखेरि तपाईको जुन डिमान्ड फ्रम प्राइभेट क्रेडिट छ त्यो त्यति आउन सक्दैन, किनकि डिमान्ड साइडमा खासै त्यसको इम्प्लिकेसन क्रिएट भइरहेको छैन। डिमान्ड मान्छेको हातमा पैसा नभइसकेपछि कन्जम्पसन एक्टिभिटिज धेरै नबढ्दाखेरि त जतिसुकै तपाईको मार्केटमा भन्नु नि पैसा होस्, जतिसुकै एक्टिभिटिज हो त्यसले चाहिँ मान्छेले कन्जम्पसन गर्दैन। त्यो किन कन्जम्पसन नगरिसकेपछि त्यसको क्रेडिटको डिमान्डै क्रिएट हुँदैन, ठुलो ठुलो प्रोजेक्ट्स कोही पनि यो पिरियडमा आउनेवाला चाहिँ छैन। त्यसले गर्दाखेरि पनि सप्लाई साइड डेफिनेटली इट्स गोइङ टु एड्रेस थ्रु रिस्ट्रक्चरिङ एन्ड रिफाइनेन्सिङ गर्दाखेरि त डिमान्ड साइडमा कुनै पनि स्टिमुलस मैले एज अ बिजनेस कम्युनिटीको रूपमा हेर्दाखेरि मैले पाइएन। अफकोर्स सम काइन्ड अफ स्टिमुलस आर देयर विच विल ओन्ली हेल्प द बिजनेस टु सर्भाइभ, तर जुन 7% को इकोनोमिक ग्रोथहरूको कुरा हामी गर्दैछौँ त्यस्तो किसिमको चाहिँ कुराहरू चाहिँ मैले चाहिँ यो पोलिसीबाट पाइएन। अनि भी शेपको जुन हामी ग्रोथको कुरा गर्दैछौँ, जुन हामी एक सालमा हामी 7% को आउँछ, अनि इन्फ्लेसनको कुरा गर्दैछौँ कि हामी 7% कन्ट्रोल लाग्छ। इन्फ्लेसन आइ एम स्योर पोसिबल होला, किनकि डिमान्ड धेरै नभइसकेपछि इन्फ्लेसन एक किसिमले 7% को हाराहारी बस्छ होला, बट इन्फ्लेसन इज नट अ बिग च्यालेन्ज अहिलेको बेला मोनेटरी पोलिसीको हामी कुरा गर्दाखेरि, किनकि धेरै त्यो त्यसको इम्प्याक्ट आउँदैन। अनि क्रुड ओइलको प्राइसेसहरूले गर्दाखेरि पनि इन्फ्लेसन सम एक्सटेन्ट कन्ट्रोलमा हुन्छ, तर रेमिटेन्स घटेर हाम्रो चाहिँ भन्नु जुन एउटा डिमान्डमा त्यसको च्यालेन्ज आउँछ, जुन रेमिटेन्स घटेर हाम्रो चाहिँ फरेक्स रिजर्भको एउटा कुरा आउँछ, जुन रेमिटेन्स घटेर हाम्रो भन्नु नि जुन ओभरअल हाम्रो चाहिँ अनि एक्सचेन्ज रेटमा इम्प्याक्ट आउँछ। एक्सचेन्ज रेटले गर्दाखेरि अलिकता इन्फ्लेसनलाई पुश मिल्छ, तर ओभरअल डिमान्डले गर्दाखेरि इन्फ्लेसन आई थिङ्क विल बी वेल विदिन द लिमिट अफ द मोनेटरी पोलिसी मैले हेरेको छु। सो आउने दिनहरूमा सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट हामीले हेर्नुपर्ने के छ भने जुन गभर्मेन्टले मोनेटरी पोलिसीबाट सर्टेन किसिमको इनोभेटिभ आइडियाजहरू पनि लिएर आयो, जस्तो भन्नु यो तपाईँको भेन्चर क्यापिटलको या तपाईँको कुनै कम्पनीले लगानी गरेका छ भने डेट दिन सक्दैन भने त्यसलाई इक्विटीमा कन्भर्ट गर्ने जुन किसिमको प्रोभिजन्सहरू लिएर आउनु भएको छ, वी हेभ टु सी हाउ इफेक्टिभली दे क्यान इम्प्लिमेन्ट दोज क्रिएटिभ पोलिसिज। तर क्वेसन लाग्छ, यस्तो क्वेसन मार्क लाग्छ, किनकि इतिहास हामी हेर्दाखेरि 2002 देखि आई थिङ्क मोनेटरी पोलिसी नेपालमा अफिसियली आउन थालेको छ। सो हाम्रो जुन इम्प्लिमेन्टेसन हुन्छ जहिले पनि त्यसमा कन्फ्युजन हुन्छ।
एउटा किसिमले पोलिसीले एउटा कुरा बोलिदिया हुन्छ, अर्कोतिर अर्को कुरा। जस्तो आषाढमै हामीले फेस गरेको व्यापार थुप्रै कुरा थियो। एकातिर मोनेटरी पोलिसी वाज एस्योरिङ, भन्नु द गभर्नर वाज एस्योरिङ कि हामी रिस्क शेड्युलिङमा जान्छु, डेफरमा जान्छु लोनमा, तर एकातिर ब्याङ्कले प्रोभिजनिङ 5% गर्नुपर्छ भन्ने कुरा लाएर ब्याङ्कले धमाधम पैसाहरू काट्न थाल्यो सानो व्यापारीहरूको। त्यसले गर्दाखेरि पनि भन्नु नि जुन भएको अलिकति क्यास थियो भने पनि व्यापारीसँग गाह्रो हुन गयो। सो दिज आर द काइन्ड अफ भन्नु नि च्यालेन्जेस एउटा हामीले हेरिरहेका छौँ। हामीले एउटा कुरा डेफिनेटली के धन्यवाद दिन चाहन्छु भने गभर्नर साहबहरूलाई अनि जुन मोनेटरी पोलिसिजहरूको अल दि इन्भल्भमेन्ट भएको कि एटलिस्ट दे डिड सम काइन्ड अफ एफर्ट in creating some kind of hope and expectations, some kind of confidence in among the business communities. तर उहाँले गर्नु पनि धेरै कुरा थियो जुन गर्न सकेन, which was needing a policy leap. त्यो leap लिन सकेन, हामी बेबी स्टेप नै लियौँ धेरै कुराहरूमा। सो त्यो कुराहरूले गर्दाखेरि फेरि हाम्रो जुन ग्रोथको कुरा छ त्यो मैले त्यत्रो इजी देखिरहेको छैन हामीले जुन। तर सर्भाइभल सर्टेनली मोनेटरी पोलिसी विल हेल्प अस एन्ड इन द लङ टर्म मेबी भन्नु नि दे विल कम अप विथ अदर पोलिसी रिभ्यू, मिड टर्म पोलिसी रिभ्यूजहरू लिएर आउँछ होला, जहाँबाट उहाँले अरू व्यापारीहरूले खोजेको धेरै कुराहरू थियो। जस्तो हामी वाच लिस्टको कुरा राखेको थिएँ गभर्मेन्टसँग, केहीले चाहिँ भन्नु नि जुन 2 इयर्सदेखि बिजनेस विच आर नट डुइङ गुड, सो त्यसलाई प्रोभिजनिङ नगर्नुपर्ने वाच लिस्टलाई अलिकति डेफर गरिदिउँ, डेट इक्विटीको कुराकोमा अलिक डेफर गरिदिउँ। त्यो कुराहरूमा पुरै रूपले एड्रेस गर्न सकेन, या हाम्रो बाहिर इन्भेस्टमेन्ट गर्ने मार्केट एक्सपेन्सनको लागि कि नेपालमा डिमान्ड भएन भने जहाँ डिमान्ड छ हामी आफ्नो मार्केटलाई लिएर जाउँ भन्ने कुराहरूमा जुन हाम्रो आकांक्षाहरू थियो त्यसलाई चाहिँ पार्टली एड्रेस गरेको वा नगरेको जस्तो देखिन्छ। सो वी आर होपफुल। अनि अहिले कोभिडकोमा स्ट्याटिक पोलिसीले हुँदैन कि जस्तो वान पोलिसी आयो एन्ड देन इट्स डन। अहिले त मेबी 3 months रिभ्यू गर्नुपर्ने हुन्छ इकोनोमीलाई, किनकि कोभिड इज स्टिल कन्टिन्युइङ एन्ड एक्चुअली हाम्रो त अहिले झन् एक्सपेन्सन कोभिडको भन्नु सिचुएसन त झन् बढेर गइरहेछ। अब त फेरि लकडाउन आउने कि स्थिति जस्तो पनि देखिरहेछ। सो द मोनेटरी पोलिसी, द गभर्नर and the NRB has to review it quarterly or if needed early, that what other steps needed to correct the course of actions जस्तो इकोनोमिक कन्डिसन हुन्छ त्यो कसरी करेक्ट गरेर फेरि ट्र्याकमा ल्याउने गरिकन कन्टिन्युअस चाहिँ एफर्ट यसमा भइराख्नुपर्छ, कन्टिन्युअस मोनिटरिङ एन्ड त्यसको चाहिँ भन्नु करेक्टिभ एक्सन्सहरू चाहिँ भइराख्नुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ समग्रमा कुरा गर्दा। Okay, thank you very much, Manish sir. Now I'll move forward to Raju sir. Raju sir, you're there? Yeah, I'm here. Okay, Raju sir, so I'm since you have a banking experience of around 3 decades, and you have been तपाईको सुनिराखेको छैन, तपाईको ब्रेक भएर आयो। trainer in a banking industry also, so out of this monetary policy. Raju sir, हजुरले चाहिँ यो monetary policy को implementation लाई कसरी लिनु भएको छ र अहिलेको परिवेशमा आएको monetary policy ले अब हामीहरूको यो कोभिड को पेन्डेमिक्सबाट आक्रान्त भएको इकोनोमिक्स लाई कतिको राहत दिन सक्ला नसक्ला र स्पेशली बैंकिङ सेक्टरलाई monetary policy ले के दिएन? Thank you, Sanju. Okay, welcome all. Thank you very much for inviting me in this program. As a lot of यो तर अहिले यी टेक्निकल जार्गन्सहरु कति बुझ्ने ठाउँ थियो थिएन आफ्नो ठाउँमा छ। तर आज म यस्तो ठाउँमा छु जसले चार्टर्ड अकाउन्टेन्ट्सहरुको ग्रुप, बिजनेस कम्युनिटीहरुको ग्रुप, नरबहादुर जी यहाँ बस्दाखेरि एक्ज्याक्टली यही जार्गन्सहरु बुझ्ने मान्छे अगाडि हुँदाखेरि बोल्न सजिलो पनि भएको छ। नरबहादुर जी के कुरा गर्ने हो भनेदेखि त उहाँ आफैले 10औं वटा मोनेटरी पोलिसी बनाउनु पनि भएको छ। सो उहाँको अगाडि बसेर बोल्दाखेरि सजिलो भएको छ। ओके, म अघि मनिषजीले पनि भनेको कुरालाई सानो कुरा जोड्छु। यसपालिको फिस्कल पोलिसी अथवा बजेटले सबैलाई अथवा हरेक स्टेक होल्डरलाई हामी केही पनि गर्न सक्दैनौँ, सरकार असक्षम छ अथवा सरकारसँग पैसा छैन अथवा हामी पोलिसी पनि ल्याउन सक्दैनौँ भनेर दुईटै हात उठाएको स्थिति थियो। यसपालिको बजेट अलि कडा भाषामा बोल्नु पर्दाखेरि कुरा त्यही हो। बजेटले कसैलाई पनि चारवटा स्टेक होल्डर हामी कुरा गरौँ, एउटा सरकार, एउटा नेपाल राष्ट्र बैंक, एउटा बैंक र एउटा बिजनेस कम्युनिटी, यो चारवटै सेक्टरमा हामी के पनि गर्न सक्ने स्थितिमा छैनौँ भनेर बजेटले हात उठाएको स्थितिमा एकदमै धेरै एक्सपेक्टेसन मोनेटरी पोलिसीबाट थियो सबैलाई, सबै सेक्टरलाई। बैंकहरु पनि केही एक्सपेक्ट गरेर बसेका थिए, तर बैंकहरु दुखित थिए। किन भन्दाखेरि त्यो चैतमै जुन 2% वाला पोलिसी आयो, द्याट वाज कम्प्लिटली रबिश। आई वुड से, आई एम अन रेकर्ड, आई एम टेलिङ यु। त्यसले बैंकहरु केही हदसम्म दुखित थिए, यस्तै केही आइदिने हो कि भन्ने किसिमले उनीहरु दुखित थिए। तैपनि they were expecting something. गभर्नर, चार्टर्ड अकाउन्टेन्ट गभर्नर आइरहेको स्थितिमा
पुरा राष्ट्र ब्याङ्क ब्याङ्किङ सिस्टम बुझ्ने स्थितिमा केही राम्रो आउला भन्ने ब्याङ्कहरूको एक्सपेक्टेसन थियो, व्यापारीहरू त्यस्तै किसिमको एक्सपेक्टेसन थियो र कता कता सरकार पनि राष्ट्र ब्याङ्कले हामीलाई पनि केही राहत दिन्छ कि यसपालि भन्ने किसिममा थियो होला। अल्दो गभर्मेन्ट इज अ पार्ट अफ ठुलो पार्ट राष्ट्र ब्याङ्कको पार्ट हो। त्यो बेलामा अब यसलाई 5 भागमा बाँडौँ। जुन मोनिटरी पोलिसी आयो मैले यसलाई धेरै भागमा बाँड्न सकिन्छ। अहिले हामी अलिकति टाइम भयो भने डिटेलमा पनि जाउँला। एग्रो, हाइड्रो, रिफाइनान्स, रिलिफ र इन्ट्रेस्ट रेट, एक्सचेन्ज रेटका कुरा, एक्सचेन्ज रेटमा त केही छैनन्। यी भागहरूमा बाँड्दाखेरि यता हेर्दाखेरि राम्रो आयो, तर बिट्विन द लाइन्स जब इम्प्लिमेन्टेसन लेभलमा आउँछ, हाम्रो यहाँ लक्ष्मी ब्याङ्कको चार्ट एकाउन्टेन्ट पनि हुनुहुन्छ साथी, उहाँले भोलि अडिट गर्दाखेरि पनि हेर्नु होला अथवा राष्ट्र ब्याङ्कबाट आएको सर्कुलर एक एक गरेर हेरेर भन्नु होला। बिट्विन द लाइन्स पढ्दाखेरि इट्स भेरी डेन्जरस। मलाई 2-3वटा लाइन उसमा भन्नुहुन्छ भने पहिलो कुरा, फर 2048 देखि अहिलेसम्म हामी राष्ट्र ब्याङ्कलाई नियन्त्रणमुखीबाट नियमनकारी निकायमा परिवर्तन गरेर लग्यौँ। अहिले फेरि राष्ट्र ब्याङ्क पछाडि फर्किन थालेको छ, माइक्रो म्यानेजमेन्टमा सानो कुराहरूमा फर्किन थालेको छ। द्याट इज भेरी डेन्जरस। 1, राष्ट्र ब्याङ्क हेज नो राइट टु से यो सेक्टरलाई 80% इन्ट्रेस्टमा तिमीले लोन दियौ भनेर भन्नलाई। राष्ट्र ब्याङ्कको पैसा हो र जनताको पैसा हो नि। राष्ट्र ब्याङ्कको पैसा हो भने भन्न सकिन्छ। जनताको पैसा यो सेक्टरमा 80% मा इन्ट्रेस्ट दियो भन्न पाइन्छ। इन्ट्रेस्ट रेट त विभिन्न उपकरणहरूबाट स्टेबल बनाउने काम पो राष्ट्र ब्याङ्कको हो। त डाइरेक्टिभ लेन्डिङ त हुन सक्दैन नि, तर कतिपय स्थितिमा अहिलेको खराब समयमा डाइरेक्टिभ लेन्डिङ हुन सक्छ केही समयमा। एग्रोलाई 9.9बाट 9% अहिलेबाट 15% सम्म लोन पुर्याउनु पर्छ भनियो। अब हामीले पछाडि जाउँ, ब्याकमा जाउँ। इज फाइनेन्सिङ प्रब्लम इन एग्रिकल्चर सेक्टर इन नेपाल? एउटा रिपोर्ट छ, तपाईहरु कसैलाई चाहिन्छ भनेदेखि म पठाउन सक्छु। फाइनेन्सिङ इज 9th प्रब्लम अफ एग्रिकल्चर सेक्टर इन नेपाल। 9th। पहिलो प्रब्लम बिउ हो, दोस्रो प्रब्लम उपकरण हो, तेस्रो प्रब्लम मल हो, चौथो प्रब्लम प्राविधिक सेवा हो, पाँचौं प्रब्लम उपचारका कुराहरू हुन्, छैटौं प्रब्लम जग्गाको चाक्लाबन्दीका कुराहरू हुन्। यी सबै कुराहरू पछि त्यसपछि अर्को आउँछ बजार अर्को प्रब्लम हो। 9th प्रब्लम इज फाइनेन्सिङ। सो फाइनेन्सिङ बढाएर एग्रो बढ्नेवाला छैन। द्याट इज सो इम्प्लिमेन्टेसन लेभलमा हेरिएन। हाइड्रोमा आउँदाखेरि हाइड्रोको प्रब्लम सरकारको प्रब्लम हो। हाइड्रोको प्रब्लम राष्ट्र ब्याङ्कको र ब्याङ्कको प्रब्लम होइन। ब्याङ्क्स आर सो ह्याप्पी टु लेन्ड इन हाइड्रो। आजको दिनमा भन्नुहुन्छ भने ब्याङ्कर साथीहरू यहाँ हुनुहुन्छ, मोस्ट अफ द ब्याङ्कर हैव अलरेडी सेड वी आर नट गोइङ टु हाइड्रो नाउ एनिमोर। 27वटा ब्याङ्क मध्ये 9वटा ब्याङ्कले फर्मली डिसिजन गरिसक्नु भएको छ हाइड्रोमा हामी जाँदैनौँ। यसको कारण राष्ट्र ब्याङ्क होइन, यसको कारण सरकारका पोलिसी हो। किन? उसले टेक एन्ड पे र टेकर पेमा जुन किसिमको डिसिजन गर्यो, बनाउन लागेका विभिन्न पाइपलाइनहरू बनाउन लागेका विभिन्न सबको आवाज आएन है। राजु सर, हामी सरकारले राहत दिनु सक्छ। हजुरको अघि आवाज गएको थियो, अहिले फेरि आयो। प्लिज कन्टिन्यू। कहाँनिरबाट गएको थियो मेरो आवाज? ठ्याक्क त्यो हाइड्रो पावरमा लगानी गर्नेवाला कुराबाट। ओके, हाइड्रो पावरमा लगानी गर्नलाई मेरो त्यसमा 2 मिनेट टाइम थपिदिनु पर्छ है सन्जु। नो जस्ट किडिङ। सो हाइड्रो पावरमा 27वटा मध्ये 9वटा जति ब्याङ्कहरूले अब लगानी नगर्ने भनेर भनिसक्नु भएको छ। किन? हाइड्रोमा प्रब्लम कहाँ छ? सरकारमा प्रब्लम छ। किन सरकारमा प्रब्लम छ? ट्रान्समिसन लाइन बढिराखेको छैन। मोनिटरी पोलिसीले भन्छ यदि हाइड्रो बनिसक्यो तर ग्रिडमा जोडिएन भने इन्ट्रेस्ट क्यापिटलाइज गर्ने। इज द्याट द सल्युसन? तपाईहरु सबै चार्ट एकाउन्टेन्ट हुनुहुन्छ, त्यसले व्यवसाय मरेन, सोझै मर्यो नि। इम्प्लिमेन्टेसन कुनै ब्याङ्क अब हाइड्रोमा जानेवाला छैन, ढुक्क भएर बसे हुन्छ। हाइड्रोमा बनाएर हुन्छ। अनि जलाशय युक्त हाइड्रोमा 1% मा दिए प्लस बेस रेट प्लस 1% विच इज अनदर थिङ। अनि एक्सपोर्ट गर्यो भने +1 मा बेस रेट +1 मा दिने। एक त त्यो राष्ट्र ब्याङ्कको कार्यक्षेत्र होइन +1 मा दिने भन्ने कुरा, द्याट दे क्यान नट से। दोस्रो कुरा एक्सपोर्ट गर्ने भन्ने कुरा राष्ट्र ब्याङ्कले भन्ने कुरा होइन, सेन्ट्रल ब्याङ्क सरकारसँगको इस्यु छ। जलाशय युक्तमा सरकारसँगको इस्यु छ। सो धेरै कुराहरू मलाई मेरो भाषामा म अलिक कडा बोल्छु, हावादारी कुराहरू धेरै कुराहरू देखेका छन्। हाइड्रोका कुरा रिफाइनेन्सिङ, अगेन रिफाइनेन्सिङ सुड बी, पहिलो कुरो पैसा हो, दोस्रो कुरा त्यसको प्रक्रिया हो। दुईटै कुराको अभाव छ। सरकारसँग 1 रुपैयाँ पैसा छैन, सबैलाई थाहा छ। भदौदेखि सरकारी कर्मचारीले तलब खान पाउँदैनन् भन्ने छ एक। दोस्रो कुरा, यदि साँच्चीकै रिफाइनेन्सिङ दिन चाहने हो भने कस्टमरले मागेको 48 आवर्स भित्र पैसा पाउनुपर्छ। ब्याङ्कर्सहरू यहाँ हुनुहुन्छ, 3 महिनामा पैसा पाइरहेछ अहिले कस्टमरले। रिस्क कसले लिन्छ? ब्याङ्करले लिन्छ त्यसको। हु इज टेकिङ द रिस्क?
अफ लोन डिफल्ट ब्याङ्कले गरिरहेछ, एप्रुभल कसले गर्नुपर्ने? राष्ट्र ब्याङ्कले गर्नुपर्ने। अझ कतिपय स्थितिमा राष्ट्र ब्याङ्कको साथीहरू साइट भिजिटमा जानुपर्ने। 3 महिनादेखि आइराखेको छैन। र यो फेरि फेलियर हुने अर्को कुरा के छ भन्नुहुन्छ भने वैशाख महिनामा 18 अर्ब रुपियाँ भएको आउटस्ट्यान्डिङ असारमा आउँदाखेरि 7 अर्बमा झरिसकेको छ। मोनिटरी पोलिसीले भन्छ त्यो फिगर। सो द्याट इज नट गोइङ टु ह्यापन। 2 सेकेन्ड, ब्याङ्करमा प्रब्लम छ रिफाइनेन्सिङमा। ब्याङ्कहरूसँग 200 अर्ब रुपियाँ पैसा एक्स्ट्रा भएको बेलामा रिफाइनेन्सिङमा कोही जाँदैन। कस्टमर कम्स टु द ब्याङ्क, रिफाइनेन्सिङ ल्याउ भन्छ। उसले के भन्छ? रिफाइनेन्सिङमा तपाईँले 5% पाउनुहुन्छ, 3 महिना लाग्छ, तपाईँलाई म 9% दिन्छु, 2 दिनमा दिन्छु। बिकज आई हैव लट अफ मनी। जब कस्टमरलाई पैसा चाहिएको हुन्छ, कस्टमर निड्स इट अर्जेन्टली। जबसम्म तपाईँले 48 घण्टाभित्रमा कस्टमरले पैसा मागेको 48 घण्टाभित्रमा दिने प्रक्रिया सुरु गर्नुहुन्न, प्रक्रियालाई झन्झटिलो बनाउनुहुन्छ, जुन अहिले पनि देखिएको छ, रिफाइनेन्स इज नट गोइङ टु वर्क। आई हेभ रिटन सेभरल आर्टिकल्स अन द्याट। इन्ट्रेस्ट रेटको लागि अहिले चिन्ता गर्नुपर्ने बेला छैन। तपाईँले अघि सिडी रेसियोको कुरा गर्नुभयो खेमकाजीले। आइएम सरी, आई वुड बी भेरी, म तपाईँलाई यसमा एकदमै ठाडै चुनौती दिन्छु। सिडी रेसियो इज नथिङ टु डु इन ब्याङ्किङ सिस्टम। नेपालको ब्याङ्किङ सिस्टममा सिडी रेसियो हेज नो भ्यालु। देयर इज समथिङ कल्ड लिक्विड एसेट्स रेसियो भन्ने चिज जुन दिनसम्म नेपालमा हुन्छ त्यो दिनसम्म तपाईँले 100% सिडी रेसियो बनाउनुहुन्छ भने पनि 1 रुपियाँ लोन बढ्दैन। को लक्ष्मी ब्याङ्कको अडिटरको अस्मिताजी हो? हजुर सर, मैले भनेको कुरा गलत छ? हजुर 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 ठिकै भन्ने राख्नु भएको छ। ठिकै हो कि ठिक हो? हजुर अब हजुरको धेरै नै क्रिटिकल कुराहरू सुन्यो। आई डु एप्रिसिएट, बट आई थिङ्क आई निड टु स्टप इट फर नाउ। सो हामी फेरि विल कनेक्ट अगेन, हामी कुरा गर्नेछौँ। ओके फाइन, मैले लिक्विड एसेट्स एउटा सक्छु है। जबसम्म लिक्विड एसेट्सको 20% को रेसियो नेपालमा बाँकी रहन्छ त्यो बेलामासम्म सिडी रेसियो 100% बढायो भने पनि 1 रुपैयाँ पनि ब्याङ्किङ सिस्टमबाट लोन पर्दैन अथवा ब्याङ्कहरूले एक्स्ट्रा लोन दिन सक्दैनन्। ओके, आई हेभ सम मर्जरका कुराहरूमा आउनुपर्ने होला र प्रोभिजनिङका कुरा, दुईटा कुरा मैले गर्नु बाँकी छ सन्जुजी। मर्जर र रिस्क प्रोभिजनिङका कुराहरू विल डु इट इन सेकेन्ड राउन्ड। हस्, Sure, sir. We'll get back to you again. So, Narvadu sir, now I'm moving towards you. Are you there? Can you hear me? Narvadu sir? Narvadu sir, हजुरको म्युट छ कि अलिकति भोइसमा अलि प्रब्लम, मैले अलि सुनिन कि जस्तो लाग्यो। सुन्ने छैन सरको। त्यही त सर बोलिराख्नु भएको छ, म्युट पनि छैन तर। नर्मदा सर, हजुरको आवाज सुनिएन। सो क्यान यु प्लिज चेक योर माइक्रोफोन? सर सुनिएन हजुरले हामीले बोलेको चाहिँ सुन्नु भएको छ? सर हजुर स्पिकरमा अन गर्नु पर्ला सर। इफ यु आर कनेक्टेड फ्रम ल्यापटप you have to enable it in your laptop, I guess, in a speaker. Narvadu sir, I'm really sorry. हजुरको सुनिएन actually. I kindly request you to check your microphone, please. हजुर, I think it's clear now. Headphone connected थियो कि कसो? के हो? छैन सुनिएन फेरि। छैन सर, भएन। I think there is some technical issues with Narvadu sir's connection. So I'd like to move to Manish sir again. Manish sir, you there? Yes, very much. Okay, so Manish sir, हजुरको लागि second question रहेको छ.
अहिले भर्खरै सुरु भएका जुन एन्टरप्रेन्योरशिपहरू छन् या स्मल एन्ड मिडल साइज स्केलका जति पनि बिजनेस और इन्डस्ट्रिजहरू छन् उहाँहरू एकदमै आत्तिएको अवस्था छ अहिले। यस्तो परिवेशमा उद्योग व्यवसायीहरूको प्रतिनिधित्व गर्ने सङ्घ संस्थाहरूको भूमिका कस्तो रहन्छ र हजुर आफै पनि एफएनसीसीआई सीएनआईमा आबद्ध हुनुभएको भएर वुड लाइक टु लिसन फ्रम यु। ओभर टु यु सर। यो यसमा एकदमै चाहिँ भन्नु नि सञ्जुजी एकदमै तपाईँ एकदम राम्रो क्वेसन सोध्नु भयो। यो जुनसुकै देशको परिस्थिति होस् भन्नु नि अहिलेको त कोभिडमा झन् हामी देशमा एउटा च्यालेन्जिङ सिचुएसनबाट गुज्रिरहेछौँ। तर कुनै पनि छाता सङ्गठन हुन्छन् जसले जो चाहे त्यो एफएनसीसीआई हो सिएनआई हो चाहे लार्ज स्केलको लागि हो चाहे एमएसएमईको लागि हो, इट इज भेरी इम्पोर्टेन्ट फर देम टु पेभ वेज कि त्यो अरू इकोनोमीको जुन ड्राइभर्स हुन्छ नि, बिजनेस आर द ड्राइभर्स एन्ड एसएमईज आर द लिडर फोरफ्रन्ट लिडर्स भन्नु नि कुनै पनि इकोनोमिक ग्रोथको लागि कुनै पनि कन्ट्रीको लागि, विथ जर्मनी भन्नु नि विथ जापान जहाँ पनि वर्ल्डमा ट्रान्सफर्मेसन भएको छ त्यहाँ एमएसएमईज एन्ड दे वर अलवेज द फोरफ्रन्ट अफ द ग्रोथ अफ द एनी इकोनोमी। सो जति पनि छाता सङ्गठन तिनीहरूको मेन रोल त त्यो संस्थालाई संरक्षण गरेर सुदृढ गरेर अनि माथि लिएर जानुपर्ने उनीहरूको चाहिँ मेन रोल हुन्छ, मेन भूमिका हुन्छ, नो म्याटर वाट द कन्टेक्स्ट इज। अब अहिलेको कन्टेक्स्टमा हामी कुरा गर्दाखेरि झन् तिनीहरू चाहिँ यो त्रासदीबाट झन् बढी ठुलो समस्यामा तिनीहरू छ मेरो मेरो एजम्पसनमा। मोर देन हाम्रो इकोनोमीको कुरा गर्ने हो त 30-35% एसएमईज जुन हामी अर्गनाइज सेक्टरमा छ, अनि त्यति नै हाम्रो भन्नु अनअर्गनाइज सेक्टरको पनि रोल छ जसको कुनै पनि भन्नु तिनीहरूको त कुनै पनि आवाज सुन्ने पनि ठाउँ छैन। सो यो बेलामा जति पनि छाता सङ्गठन छ बिएससिएनआई बिएफएनसीसी तिनीहरूले चाहिँ ह्यान्ड होल्डिङ गर्नुपर्ने हुन्छ इन टर्म्स अफ भन्नु नि providing them support and providing them their voice to the government and finding the right solution for them. So अहिलेको बेलामा हामीले के हेरेका छौँ भने जति छाता सङ्गठनहरू छन्, if we talk about the FNCCI particularly त्यो आफैमै यत्रो तिनीहरू चाहिँ डाइल्युट भइसकेका छ बिकज अफ देयर ओन एजेन्डाज भन्नु नि। त्यसले गर्दाखेरि आफ्नै प्रब्लम्सहरू जस्तो भन्नु नि हामीले गभर्मेन्टकै जस्तो भन्नु नि अहिलेको बेलामा गभर्मेन्ट सुड एक्ट प्रोएक्टिभली भन्नु नि अहिलेको बेलामा काम गरेर जनताको सुन्नुपर्नेमा दे आर सो बिजी सर्टिङ आउट देयर ओन डोमेस्टिक इस्युज। उहाँको को सरकारमा बस्ने, को पार्टी बस्ने, को अध्यक्ष बस्ने, त्यो कुरामा अल्झिराखेको जस्तै हाम्रो छाता सङ्गठनहरू पनि अल्झिराखेको जस्तो देखिरहेको छ भेरी मच कि दे लस्ट एमङ देमसेल्स कि के गर्ने को अध्यक्ष बन्ने, को भाइस प्रेसिडेन्ट बन्ने। सो दे आर लिस्ट बर्डर अहिलेको बेलामा अबाउट टु टेक फरवर्ड द भोइस अफ द एसएमईज। अनि त्यो चाहिँ एकदमै भन्नु नि नराम्रो स्थितिमा भन्छु होइन, किनकि झन् त्यति बेलामा ह्यान्ड होल्डिङ गर्नु बेलामा तिनीहरू चाहिँ आफैमै लस्ट भएर गार्जियनलेस नै भयो नि। इन अ वे दे हेभ नो गार्जियन, नोबडी हुम दे क्यान कन्ट्याक्ट, हुम दे क्यान रेफर टु फर देयर प्रब्लम्स। सो अहिलेको बेलामा मलाई लाग्छ छात्रहरूले अझ सेन्सिटिभ भएर आफ्नो डोमेस्टिक इस्युजलाई डेफर गरेर अझ चाहिँ भन्नु नि आफ्नो दे कुड पुट द होम इन भन्नु नि लाइक पोजिसन पछि पनि। त अहिले आफ्नो जुन दायित्व छ जति पनि ठुलो अर्गनाइजेसन्सहरूको जुन त्यो दायित्व भनेको एमएसएमईज या आफ्नोसँग आबद्ध जुन मेम्बर्सहरू हुन्छ त्यसलाई सपोर्ट गर्ने, तिनीहरूलाई सही डाइरेक्सन दिनेदेखि लिएर जे गर्नुपर्ने हुन्छ त्यतातिर लाग्दा राम्रो छ जस्तो मलाई लाग्छ। तर इट्स मिसिङ। सो मेरो रिकमेन्डेसन आफ्नो सेक्टरमा भएको जति पनि अर्गनाइजेसन्स आफैसँग आबद्ध भएको संस्थालाई अलिकता चाहिँ ह्यान्ड होल्डिङ गरिदिनु पर्ने भयो, सपोर्ट गरिदिनु पर्यो, गभर्मेन्टसँग फेरि लबिङ गरेर तिनीहरूको बारेमा लगाइदिनु पर्ने हो कि जस्तो मलाई लाग्छ यो विषयमा। Thank you, Manisha. Thank you very much. And now I'll move to our another speaker. So before that, I would like to check the connectivity status with Narvadi sir. So Narvadi sir, can you hear me? Narvadi sir, हजुरको the speaker enable भएन कि के हो? We cannot listen to you. So I'll move forward to Raju sir. Raju sir, हाम्रो second set of questions are expected to be answered in 2 to 3 minutes. Narvadi sir, I'll get back to you soon. Hope to listen your valuable insights. So Raju sir, now I'm moving towards you. So हजुरको लागि I'd like to say that the second round of questions are expected to be answered in 2 to 3 minutes. So I'm starting my questions.
सो हजुरको लागि सेकेन्ड क्वेसन रहेको छ मौद्रिक नीतिले ब्याङ्कहरूको नाफा घटाउने कुरामा सबै ब्याङ्कहरू चिन्तित छन् हैन सो यो कसरी होला बिग मर्जरको कुरा धेरै नै सुनिन्छ कि यो सम्भव छ भने कसरी होला Fine, excellent. Great, Sanju. नाफा घट्ने देखिन्न कि नाफा घट्ने भनेको बेसिकली हाम्रो अहिले पनि ठुलो कम्पोनेन्ट अफ आवर प्रॉफिट इज इन्ट्रेस्ट इन्कम सबैभन्दा ठुलो कम्पोनेन्ट हो इन्ट्रेस्ट कम्पोनेन्टमा प्रब्लम आएको अहिले पनि देखिँदैन किनभने जति जति लिक्विडिटी बढ्छ ब्याङ्कहरूले आफ्नो डिपोजिटको पनि इन्ट्रेस्ट रेट घटाउनुहुन्छ तर नाफा घट्ने अर्को पाटो चाहिँ के हुन सक्छ भने प्रोभिजनिङ ठुलो हुन सक्छ अथवा एनपीए धेरै बढ्न सक्छ त्यसले गर्दाखेरि नाफा यो साललाई अथवा अर्को एक साललाई घट्न सक्ने सम्भावना देखिन्छ फिज एन्ड कमिसनमा केही कुराहरू घटाएर अथवा पहिलाबाट ब्याङ्कले लिने फीहरू अलिकति केही घटाएको कारणले ठुलो नाफा घट्छ कि भन्ने चिन्ता चाहिँ मलाई लाग्दैन त्यसले बिजनेस बढाउँछ गाउँ गाउँसम्म ब्याङ्कहरू पुग्नु भएको छ त्यो कारणले ब्याङ्कको नाफा घटिहाल्छ भन्न सक्दैन घट्यो भने पनि एनपीए को कारणले हो त्यो द्याट्स अ डिफरेन्ट पार्ट अफ द थिङ्स डे टु डे रनिङ इन द इन्कम ब्याङ्कको घट्ने कुनै पनि कुराहरू यसपालिको मौद्रिक नीतिले गरेको देखिँदैन दोस्रो मर्जरका सम्बन्धमा दुईटा बुँदा आएको छ यसपालि नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कको मोनिटरी पोलिसीमा पहिलो बुँदाले फेसिलिटीहरू दिन्छ which is not going to work लिक्विडिटी रेसियो यो रेसियो यताउता मर्जरमा हुनेहरूलाई कुलिङ पिरियड नलाग्ने भन्ने कुराहरू द्याट इज नट सफिसिएन्ट फर मर्जर तर दोस्रो बुँदाले डेफिनेटली मर्जर गराउँछ त्यो भनेको फोर्स मर्जर हो हामी यो स्थितिमा फोर्स मर्जरमा जान्छौँ र निर्देशन दिन्छौँ भनेर जुन राष्ट्र ब्याङ्कले गरेको छ र आजको दिनमा हाम्रो ब्याङ्कहरूलाई गर्न पर्ने पनि त्यही नै हो त्यो नगरिकन कुनै ब्याङ्कले मर्जर भनेको जुङ्गाको लडाइँ भएको छ अहिले नेपालमा ब्याङ्कहरूको बीचमा अब बाँकी रहेकाहरूमा डेभलपमेन्ट ब्याङ्क र फाइनेन्स कम्पनीलाई त मैले लोपोन्मुख भन्ने गरेको छु पटक मैले आर्टिकल्सहरूमा लेखेको छु उनीहरू मर्जमा जानै पर्छ दे क्यान नट सर्भाइभ दे मस्ट गो दे विल गो 2 years 3 years होला हामी 2-3 वर्षपछि सायद भेट्दैनौँ तर ब्याङ्कहरूको सम्बन्धमा फेसिलिटी जुन दिएको छ त्यसले मर्जर हुने सम्भावना पटक्कै देखिँदैन तर सेकेन्ड दोस्रो बुँदामा फोर्स मर्जरको कुरा जुन गरिएको छ र सर्कुलरमा पनि त्यो कुरा जुन आयो त्यसले गर्दा नेपालमा अर्को 2 वर्षमा करिब 7 देखि 8 वटा ब्याङ्क खारेज भएर 20 वटाको रेन्जमा ब्याङ्क हुने कुरामा म चाहिँ विश्वस्त छु सन्जु I hope I answered your question within time frame. Okay, thank you very much, sir. So, thank you very much. I'll get back to you very soon again. Manish sir, now over to you. So, Manish sir, our next question to you is about health, health safety measures and health urgencies at this moment, because since the BLC, one of the portfolio of BLC is Norvik Hospital, and you are one of the pioneer in private sector hospital. Healthcare services. So we wish to listen that कि private sector ले अहिलेको यो pandemic issues मा कसरी contribute गर्न सक्छ private sector healthcare service providers हरूले र हजुरहरूको challenges के छ both in economic terms र also in जुन हाम्रो जनस्वास्थ्यको कुरा छ त्यसको लागि पनि. Over to you, Manish sir. Thank you, Sanju. So अहिलेको बेलामा सञ्जुले प्राइभेट सेक्टर कुरा गर्दाखेरि नेपालको हामी हेल्थ सेक्टर कुरा गर्दाखेरि हामीले के बुझ्नु पर्छ भने अहिलेको नेपालमा गभर्नमेन्टको लगानीको हाराहारी लगानी चाहिँ प्राइभेट सेक्टरको छ एन्ड नेपाल गभर्नमेन्टको जतिको बेड छ त्यति हाराहारीकै बेड प्राइभेट सेक्टरको छ तर इफिसियन्सी हेर्ने हो भने ट्रिटमेन्ट हेर्ने हो भने गभर्नमेन्टको 20-25% होला भने 75% जुन ट्रिटमेन्ट प्रोभाइड भइरहेछ त्यो प्राइभेट सेक्टर भइराखेको छ भनेपछि द रोल अफ प्राइभेट सेक्टर इज भेरी क्रिटिकल इन कन्टेक्स्ट अफ अ कन्ट्री नेपाल हामी चाहिँ जति पनि सिरियस हामी भन्ने ट्रिटमेन्ट्सको कुरा गरौँ चाहे हामी जुन तपाईको भन्नु इन्टेन्सिभ केयरको कुरा गरौँ त्यसमा जति पनि सपोर्ट चाहिँ प्राइभेट सेक्टरले गरिराखेको छ नेपाली जनतालाई गभर्नमेन्ट सेक्टरबाट त्यो भइराखेको छैन त्यो भने लगानी छैन भने हैन कि लगानी बराबरको हुँदाखेरि पनि त्यो किसिमको इफिसियन्सी चाहिँ गभर्नमेन्ट सेक्टरमा चाहिँ छैन भनेपछि अहिलेको बेलामा हामीले हेर्ने हो भने प्राइभेट सेक्टर इज एट द फोर फ्रन्ट भन्नु नि नेपालको केसमा जुनले तपाईको भन्नु चाहिने आवश्यक हेल्थ केयर सर्भिसहरू प्रोभाइड गरिराखेको छ तर अनफर्चुनेट पार्ट के हो भने गभर्नमेन्टले प्राइभेट सेक्टरलाई त्यो हिसाबले सोतेलो व्यवहार नै हामी हेर्छु एज अ जर्नल गरिराखेको छ
किनकि गभर्नमेन्टको चाहिँ कहिले पनि प्रायोरिटीमै हेल्थ सेक्टर चाहिँ पर्दैन जस्तो देखिएको छ। तपाईको जुन वर्गीकरण गरिया छ नेपालको विशेष संस्थाहरू, तपाईको भन्नु नि उद्योगहरूको, त्यसमा पनि हेल्थ सेक्टर पर्न आउँदैन। त्यसले गर्दाखेरि थुप्रै बेनिफिट्स जुन भन्नु नि अरू संस्थाले उद्योगले दिएको हुन्छ त्यसमा चाहिँ हेल्थ सेक्टर कहिले पनि पर्दैन। त्यही रिफाइनेन्सिङ कुराहरूदेखि लिएर यो पालिको मोनेटरी पोलिसीमा चाहिँ छुट्टै हेल्थ सेक्टर भनेर लिएर आएको छ। त त्यो भएको डिफरेन्ट ट्याक्स स्किमदेखि लिएर डिफरेन्ट स्किमहरूमा चाहिँ हस्पिटल सेक्टरहरू अगाडि चाहिँ त्यसरी चाहिँ पर्दैन। एन्ड अल्टिमेटली के हुन्छ भने त्यो नपर्दाखेरिको जुन कस्ट हुन्छ बिजनेस विल ट्रान्सफर टु दि भन्नु नि हाम्रो कन्ज्युमरहरूले ट्रान्सफर गरेर चाहिँ लिएर जान्छ। सो नेपालको कन्टेक्स्टमा खासमा चाहिँ हामी प्राइभेट सेक्टरको हेल्थ केयरको कुरा गर्दाखेरि गभर्नमेन्टले सबभन्दा पहिले त उसले आफ्नै संस्था हो भने जस्तो बुझ्नुपर्छ। उसले चाहिँ फोरफ्रन्टमा लाउनु पर्छ। ट्रिटमेन्टदेखि लिएर क्यापासिटी बिल्डिङदेखि लिएर जस्तो कोभिडकै कुरा गरौँ, कोभिडको कुरा गर्दाखेरि नेपालसँग जति भनौँ नि द नम्बर अफ भेन्टिलेटर्स या आइसियु बेड्स इज लेस देन 300 पुरै नेपालमा भनौँ नि काम गरिराखेको। हुन त 400-500 होला त काम गरिराखेको 300 छ, विच इज 60-70% इज विथ द प्राइभेट सेक्टर। त 300 बेडले 3 करोडको जनसङ्ख्याको लागि सफिसियन्ट हो र त? भोलि कोभिड बढेर गयो भने के होला त? कसरी म्यानेज हुने त? कि अहिले तपाईँले अहिले पनि हेर्ने हो भने तपाईँको मान्छेहरूले चाहिँ गोल गोल घुमिरहेछ। इफ समबडी इज भन्नु नि डिटेक्टेड विथ द कोभिड पोजिटिभ, उसले चाहिँ ट्रिटमेन्ट त पछि कुरा भयो, उसले कुन हस्पिटलमा चाहिँ मलाई खालि पाइदियोस् भन्ने मेरो भर्ती लिदियोस् भने नि उसको चाहिँ प्रार्थना भगवानसँग भइरहेछ। ट्रिटमेन्टबाट बाँचिन्छ कि मर्छ कि पछि कुरा। तर हस्पिटलबाट योबाट अर्कोबाट अर्कोले फुटबल जस्तो दौडाइराखेको हुन्छ, मान्छे अन द वे दे आर डाइङ, विच इज भेरी इनह्युमन एन्ड भेरी भन्नु नि एकदम अनफर्चुनेट हाम्रो देशको स्थिति छ जुन अहिलेको बेलामा छ, जहाँ कोभिड अहिले भर्खर आफ्नो टाउको माथि लिएर आइरहेछ। भन्नु नि गोइङ फरवर्ड द वे द केसेस आर कमिङ अप 1 महिना 2 महिना पछि त के हुन्छ? सो गभर्नमेन्टले भन्नु नि लकडाउनलाई पनि मिस गर्यो। प्राइभेट हस्पिटलको क्यापासिटी बिल्डअपमा केही खासै सपोर्ट गरेन, केही त्यसलाई ह्यान्ड होल्डिङ गरेन भने एकदम ठुलो च्यालेन्ज एउटा चाहिँ भएको छ। अर्को कुरा प्राइभेट सेक्टरको च्यालेन्जको रूपमा कुरा गर्दा के छ भने हामी कुरा गर्दाखेरि लकडाउनको कुरा गर्दाखेरि हामी सबै सेक्टरलाई हेल्थ जस्तो भन्नु नि हामी होटेल रेस्टुरेन्ट्सको कुरा गऱ्यौँ, टुरिज्मको कुरा गऱ्यौँ, द्याट गट ब्याडली अनडाउटेबली। तर एट द सेम टाइम के भयो भने तपाईँको हस्पिटलहरू पनि त्यत्तिकै समस्याबाट जुझ्नु पर्यो, किनकि लकडाउनले गर्दाखेरि मान्छेहरू पनि बाहिर आएन। भएको चाहिँ भन्नु नि तपाईँको जुन भोलिन्ट्री केसेसहरू हुन्छ त्यसले डेफर गर्यो, भोलिन्ट्री ट्रिटमेन्टहरू छ त्यसले डेफर गर्यो। अनि त्यसले गर्दाखेरि हस्पिटलहरूले पनि यस्तो च्यालेन्जिङ फेस गर्नु सिचुएसन फेस गरिरहेको छ। उहाँको बिजनेस चाहिँ 20-30% भन्दा पनि घट्यो, तल गयो। तर आफ्नो सिचुएसनमा अहिलेको बेलामा के छ भने होटेलले बन्द गरेर चाहिँ ल हामी चाहिँ बन्द गरेँ, हामी चाहिँ विल बिल ओपन ओन्ली व्हेन द सिचुएसन बी फेभरेबल भन्न पाइयो। तर हस्पिटलहरू त पाइएन, पाउनु पनि हुँदैन, किनकि अहिलेको बेलामा त झन् तपाईँको अलरेडी लिमिटेड इन्फ्रास्ट्रक्चर छ कन्ट्रीमा एज अ कन्ट्री भन्दाखेरि त्यसमा पनि प्राइभेट सेक्टरले आफ्नो भन्नु नि भएको रिसोर्सेसलाई कम्प्रोमाइज गर्यो भने के गर्ने त? भोलि सिचुएसन च्यालेन्जिङ हुँदाखेरि के गर्ने भने सिचुएसनमा त झन् गर्न मिलेन। सो प्राइभेट हस्पिटलबाट अपरेटिङ विथ द फुल कस्ट एन्ड लेस देन 20% भन्नु नि हाम्रो चाहिँ काइन्ड अफ रेभेन्यू। एन्ड हस्पिटलहरूको केसमा देश द हाई क्यापिटल इन्टेन्सिभ बिजनेस हुन्छ एन्ड वी आर वर्किङ विथ द फुल कस्ट भनेपछि अल द ब्यालेन्स सिट्स वेन्ट इन टु डिप लसेस। तर गभर्नमेन्टको कता पनि त्यो कन्सर्न यत्रै आएन कि ल त्यसलाई पनि रिभाइभ गरेर लिएर जानुपर्छ। इन्फ्रास्ट्रक्चर हेल्थ केयर भनेको एकदमै प्रोमिनेन्ट हाम्रो कुनै पनि देशको लागि इम्पोर्टेन्ट हो। एन्ड वेन द प्राइभेट सेक्टर इज प्लेइङ सच अ भाइटल रोल इन द ओभरअल हेल्थ सर्भिसेस इन द कन्ट्री, त्यसलाई कसरी अपलिफ्ट गर्ने, त्यसै कसरी ह्यान्ड होल्डिङ गरेर लिएर जाने भनेमा गभर्नमेन्टको व्यवहार अलि सतेलो देखियो अनि अलिकता चाहिँ भन्नु नि केयरलेस जस्तै देखिएको छ। सो अलिकति च्यालेन्जेस हाम्रो चाहिँ थुप्रै छ। सो मेबी लाइक वी आर टकिङ विथ द गभर्नमेन्ट बट लेट्स सी हाउ इट गेट्स सल्भ। बट द कन्ट्रिब्युसन अफ द प्राइभेट सेक्टर इज रियली सिग्निफिकेन्ट इन द कन्टेक्स्ट अफ नेपाल। Thank you very much, Manish sir. Now I'll move towards Raju sir. Raju sir, you're there? Yeah, I'm here. Okay, Raju sir, this question is I'd like to ask about एउटा हाम्रो माइक्रोफाइनान्स को कुरा छ, लघु वित्तको र अर्को लोन डिफरल। सो हजुरको राय के छ यसमा? लाइक लघु वित्त हामीहरु सुनिरहनु भएको छ अहिले? सुन्नुभयो मलाई? Oh yes. ए हजुर नरबहादुर सर, yes, welcome sir. Hazur. So right now we are listening Raju sir. After 6 minutes, I'll get back to you, Narbadi sir. Okay. Raju sir. तपाईको क्वेशन लोन डिफरलमा हो कि माइक्रो फाइनान्समा हो कि दुईटै एकैचोटि हो?
होइन सर, दुईटा क्वेसन हो। एउटा चाहिँ हाम्रो देशमा लघुवित्तको एकदमै आवश्यकता छ भनेर हामी अगाडि बढिरहेको परिस्थितिमा अहिलेका रिसेन्ट इयर्सहरूमा चाहिँ लघुवित्तको बिजनेसदेखि लिएर एभ्रिथिङ पर्फर्मेन्स श्रिङ्किङ भइरहेको छ, त्योसँग रिलेटेड हो। र अर्को चाहिँ लोन डिफरल। सो 3 minutes इज फर वान क्वेसन सर। एक्सलेन्ट। पहिलो कुरा म लोन डिफरलमा जान्छु। नेपालमा व्यापारीहरूले माग्नु भएको सबैभन्दा ठुलो र समस्या भएको इस्यु पनि यही नै थियो। कोभिडका कारणले 3 दिन अगाडि मात्रै पनि राष्ट्र ब्याङ्कले गरेको एउटा सर्वे रिपोर्ट आएको छ जसमा जम्मा 4% बिजनेस मात्रै पूर्ण रूपमा चलेका छन्। 96% मध्ये 69% आंशिक चलेका छन्, अरू त कति बन्द भएको स्थिति छ भन्ने एउटा रिपोर्ट पनि आएको थियो। र उनीहरूले सबैभन्दा ठुलो समस्या भनेको हामीलाई अब पैसा छैन र लोन तिर्न अहिले हामी सक्दैनौँ भन्ने किसिमको रिपोर्ट पनि एउटा आएको थियो। त्यो कुरा हामीले लेखिरहेको, बढी भनिरहेको र फिल गरेको पनि कुरा हो। र व्यापारी व्यवसायीहरूले लोनको इन्ट्रेस्टलाई क्यापिटलाइज गरेर लोनलाई डिफर गर्न पाए हुन्थ्यो भन्ने उहाँहरूको ठुलो डिमान्ड थियो। धेरै हदसम्म नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले त्यसलाई सम्बोधन गरेको पाइन्छ यो मोनिटरी पोलिसीबाट। बट देयर इज अ बिग बट है, मैले फेरि भन्दैछु, सम्बोधन गरेको पाइन्छ। लोनलाई क्लासिफिकेसन गरिएको छ ABC गरेर, अति प्रभावित, प्रभावित र कम प्रभावित गरेर। त्यसअनुसार मलाई लाग्छ पुष मसान्त, चैत मसान्त, असार मसान्त र अझ टुरिज्म सेक्टरलाई त त्योभन्दा पनि पछाडि जान सकिने भनेर डिफर गरिएको छ। द्याट इज द बेस्ट पार्ट। एन्ड इफ यहाँनिर गएर रोकिएको भए मोनिटरी पोलिसी, यहाँनिर गएर मोनिटरी पोलिसी स्टप भएको भए द्याट वुड ह्याभ बिन द बेस्ट पोलिसी एभर। तर मोनिटरी पोलिसी यहाँनिर गएर रोकिएन। मोनिटरी पोलिसीले के गर्यो भनेदेखि नर्मली 15 डेजसम्म इन्ट्रेस्ट आएको इन्ट्रेस्टलाई यही पालि लिएर आएर प्रफिट क्यापिटलाइजेसन यसपालि नै प्रफिटमा ल्याउन पाइन्छ भन्ने समयलाई 90 डेजसम्म पुर्याइयो। ओके, द्याट इज अनदर रिलिफ टु द ब्याङ्क भन्ने होला, बट मोस्ट अफ द ब्याङ्क्स दे डोन्ट वान्ट इट। किनभने ब्याङ्कहरूले अहिले धेरै हदसम्म 1-1.5 महिना 2 महिनामा दसैँ अगाडि त उनीहरूले एजिएम गरिरहेको देखिन्छ। त्यो ब्याङ्कहरूले चाहँदैनथे, त्यो एउटा रिलिफ दिए जस्तो भयो, जुन रिलिफ त्यति जरुरी भएको रिलिफ जस्तो थिएन। तर यहाँ सबैभन्दा डरलाग्दो एउटा इस्यु के राखियो भने एकातिर डिफर गर्न पाइने, अर्कोतिर 90 डेजसम्म ल्याउन पाइने। तर यदि केही गरी कसैले पुष मसान्त भन्दा पछि डिफर भएको पैसा क्लियर गरेको छैन भने त्यहाँ 5% प्रोभिजनिङ गर्नुपर्ने भने यसरी गरेको कुरा 5% प्रोभिजनिङ गर्नुपर्ने भन्ने कुरा ल्याइयो मोनिटरी पोलिसीले। द्याट इज दि सबैभन्दा मनिषाजीले अलि मलाई उ गरेर हेर्नु भयो। म 1 मिनट बढी टाइम लिएँ। म तपाईँलाई पोइन्ट उसको पोइन्ट पनि बताइदिन्छु है। एक्ज्याक्टली 123 अथवा 129 नम्बर पोइन्ट छ यो। मलाई लाग्छ 123 नम्बर पोइन्ट हुनसक्छ। ओके, 129 नम्बर लघुवित्त मसँग यहाँ मैले लेखेको छु। ओके, 123 नम्बरमा के भन्छ भने इजाजत प्राप्त संस्थाले ऋणीबाट आर्थिक वर्ष समाप्त भएको 15 दिनभित्र नगदमा असुल भएको ब्याज रकमलाई 90 दिन कायम गरिनेछ भनेर भनेको छ। त्यो पर्फेक्ट थियो। तर अब त्यसपछि आएर यहाँ के भनेको छ भने 129 नम्बर पोइन्टमा 76 साल पुष मसान्तसम्म नियमित र असल वर्गमा रहेका कर्जालाई कोभिड-19 को प्रभावका कारणले कमसल हुन नपरोस् भन्ने अभिप्रायले कर्जा वर्गीकरण सम्बन्धमा विशेष व्यवस्था मिलाइनेछ। यस अन्तर्गत 76 पुष मसान्तमा असल वर्ग रहेका कर्जालाई 77 असार मसान्तमा समेत असल वर्गमा नै वर्गीकरण गर्न सकिनेछ। तर यसरी असल वर्ग रहे तापनि 77 असार मसान्तसम्मको सावा र ब्याज असुल उपर हुन नसकेको अवस्थामा 5% प्रोभिजनिङ गर्नुपर्ने छ भनेको छ। द्याट इज त्यसले माथिका सबै कुराहरूलाई खतम पारेको छ। अब कुन चाहिँ ब्याङ्कले 5% प्रोभिजनिङ गरेर क्लाइन्टलाई फेसिलिटी दिन्छ भन्नुहोस् त। 129 नम्बर बुझा है यो। यसले व्यापारीहरूले नहेरेको पार्ट यो हो के यसमा। त्यही भएर ब्याङ्कहरूले अघि मनिषजीले भन्नुभयो ब्याङ्कहरूले अब फलोअप गर्न थाले। होइन तपाईँको त पैसा बुझाउनु पर्छ, होइन भने पनि के गर्नुपर्छ, आउनुहोस् ल्याप्चेल आउनुहोस् भनेर नयाँ लोन क्रिएट गर्न थालेको छन्। देयर इज अ कस्ट टु इट। यो सिस्टम त लागू भएन। अब हो डिफरलमा देयर इज अ बिग प्रब्लम अन इम्प्लिमेन्टेसन लेभलमा। One, I'm not trying to be critical, I'm trying to be realistic as per the मैले पढेर देखाएँ अर्को कम्प्युटर अगाडि राखेको छु मैले। सो दिस इज वान। अब लघुवित्तको सम्बन्धमा तपाईँले अर्को क्वेसन सोध्नु भएको थियो सन्जु मलाई। यो जुन प्रावधान आयो लघुवित्तको लाइसेन्स नदिने, लघुवित्तको इन्ट्रेस्ट रेट 15% भन्दा माथि जान नहुने भन्ने कुराहरू, यो एक्चुअली कहीँ पे नजर कहीँ पे निशाना हो हामीले हिन्दीमा भन्छौँ नि।
बेसिकली सहकारीहरू राष्ट्र ब्याङ्कको नियमनभित्र नपर्ने र सहकारीहरूको बदमाशीलाई कन्ट्रोल गर्नका लागि इन्डाइरेक्टली ल्याइएको प्रोभिजन जस्तो लाग्छ मलाई। किन अब लघु वित्तले नै 15% भन्दा बढी लिन नपाउने भइसकेपछि त्यसको डाइरेक्ट मार कसलाई पर्छ? सहकारीहरूलाई पर्छ। देयर इज अ कम्पिटिसन बिट्विन देम। सहकारीहरू त राष्ट्र ब्याङ्कको प्रिभ्यूभित्र छैनन् केही विचाराहरू बाहेक। तर पनि लाइसेन्सै बन्द गरेर गर्नुपर्ने जरुरी थियो कि थिएन भन्ने एउटा कुराहरू छ। सहकारीको भोल्युम असाध्यै ठुलो छ। सहकारीका सम्बन्धमा हिजो मात्रै पनि एउटा टेलिभिजनमा मेरो इन्टरभ्यू आएको छ, मैले युट्युबको गुहरू त्यहाँ हालिदिएको छु, हजुरले गएर हेर्न सक्नुहुन्छ। देयर इज अ प्रब्लम, बट त्यसले लघु वित्तलाई मर्ज हुनको लागि र लघु वित्तलाई बन्द गराउनको लागि सहयोग गर्छ। किनभने 15% इन्ट्रेस्ट रेटमा कुनै पनि लघु वित्तले आफ्नो बिजनेस चलाउन सक्दैन। कुनै पनि लघु वित्तले, हामीहरू पनि कति ठाउँमा संलग्न होलाौँ अथवा नहोलाौँ, कुनै पनि लघु वित्तले आफ्नो बिजनेस चलाउन सक्दैन 15%मा। त्यसमाथि पनि हामीले लोन प्रोसेसिङ फी लिन नपाइने अथवा एकदमै थोरै लिन पाइने र 15%ले इट्स अ भेरी 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 डिफिकल्ट टु इम्प्लिमेन्ट एकातिर भने, अर्कोतिर सहकारीहरूलाई ठुलो प्रेसर पर्छ भन्ने कुरा मैले बुझेको छु। सन्जु, ब्याक टु यु। Okay, thank you very much, Raju sir. Now I'd like to listen from Narvati sir. Narvati sir. हजुर हजुर हजुर, अब हजुरलाई मैले फर्स्ट क्वेसन देखि नै स्टार्ट गर्नुपर्ने भयो। So I'm going to repeat a question to you. So हजुरले अबको 15 मिनट्समा हजुरको ओपिनियनहरु दिनु होला। I am going to read the question for you. So वर्तमान हजुरको लागि क्वेसन यस्तो छ, वर्तमान परिवेशको नेपाली अर्थतन्त्र र यो आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिलाई हजुरले कसरी लिनुहुन्छ? मौद्रिक नीतिले व्यापार व्यवसायीहरूलाई के दियो, के दिएन? मौद्रिक नीतिले बैंकिङ क्षेत्रलाई के दियो, के दिएन? के यो मौद्रिक नीतिले सरकारले यो आर्थिक वर्षको लागि तर्जुमा गरेको बजेटलाई कार्यान्वयनमा सघाउँछ? हजुर सर, सुरु गरौँ। ल, तपाईहरुलाई धन्यवाद यो चाहिँ कार्यक्रम आयोजना गर्नुभएकोमा। र अलिकति प्रविधिमा अलिकति गडबडी भएको कारणले अलिकति तलमाथि पर्यो, त्यसैले जुन प्रस्तुति व्यवस्थित हुनुपर्ने थियो त्यो अलि गोलमाल भए जस्तो मलाई लाग्छ। अनि यो चाहिँ कार्यक्रम फिमेल सीए द्वारा सञ्चालित भएको हुनाले पनि म अति खुसी छु। तपाईहरुलाई चाहिँ बधाई दिन चाहन्छु र इन्करेज पनि गर्न चाहन्छु यस्ता कार्यक्रमहरू तपाईहरुको नेतृत्वमा आगामी दिनमा चाहिँ आयोजना हुँदै जाओस् र तपाईहरुको प्रगतिको पनि कामना गर्छु। अब म तपाईले गर्नुभएको प्रश्नको अलिकति उत्तर दिने कोसिस गर्नेछु, यद्यपि थुप्रा कुराहरू चाहिँ आइसकेका चाहिँ छ। सबभन्दा पहिले नेपाली अर्थतन्त्र यो 4-5 महिना यता कोभिड र लकडाउन समेतको कारणले गर्दा संकटमा चाहिँ देखिन्छ र यो संकटमा देखिनुका चाहिँ सूचकहरू के हुन् भन्ने प्रश्न पनि आउन सक्छ। अब सबभन्दा पहिले त नेपाल राष्ट्र बैंकले हिजो अस्ति मात्र जुन लकडाउनको स्थिति सम्बन्धी अध्ययन गरेको प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छ, त्यसले चाहिँ 4% उद्योग व्यवसाय चाहिँ पूर्ण सञ्चालनमा रहेको, 61% पूर्ण बन्द भएको चाहिँ, 35% आंशिक रूपमा चाहिँ सञ्चालनमा रहेको भन्ने कुरा चाहिँ देखाएको चाहिँ छ र त्यसले चाहिँ स्थितिको गम्भीरता देखाउँछ। र अर्को कुरा चाहिँ अब 4-5 महिना लकडाउनको स्थितिमा मुलुक रह्यो र अहिले पनि लकडाउन लिफ्ट भइसकेपछि पनि फेरि शटडाउनका कुराहरू आइराखेका छन् र केन्द्रीय सरकारले भन्दा पनि स्थानीय सरकारहरूले अहिले आफ्नो आफ्नो स्थिति अनुसार चाहिँ शटडाउन, लकडाउन आदि आदि कुराहरू गर्ने प्रचलन बढ्ने देखिन्छ। र अघि कुरा उठे चाहिँ अब रिकभरीको पाथ के हुने भन्ने प्रश्न जहाँसम्म छ, अब भी शेपको त अब परिकल्पना गर्न गाह्रो छ, यू शेपको पनि गाह्रो छ। यू शेप भनेको अलिकति तल गएर अलि लामो समयपछि फेरि रिकभरी हुने भन्ने त्यो सम्भावना पनि न्यून देखिन्छ। र हामी अहिले चर्चा गर्न सक्ने रिकभरी पाथ भनेको डब्लु शेप नै हो। अलिकति लकडाउन भयो, अलिकति स्थितिमा अलि स्वास्थ्यमा अलिकति सुधार भयो, फेरि लिफ्ट अफ गर्यो, अनि इकोनोमिक एक्टिभिटिज अलि भए, फेरि चाहिँ यो महामारीले फेरि चाहिँ
अग्ली हेड उठायो, फेरि लकडाउन भयो। यस्तो किसिमको चाहिँ मेनी डब्लुजको स्थिति चाहिँ आउन सक्छ। त्यसको लागि हामी चाहिँ तयार भएर बस्नुपर्ने हुन्छ। यो लकडाउनकै कारण, यो महामारीकै कारणले गर्दा राजस्वको अब फिस्कल पोजिसनको चाहिँ अलिकति दुरावस्था भएको कुरो हामीले तथ्याङ्कबाट पनि थाहा पाउँछौँ। र राजस्व 1112 अरबको लक्ष्य रहेको थियो अघिल्लो वर्ष, 774 अरब मात्र असुली भएको तथ्याङ्क आएको छ। 408 अरब पुँजीगत खर्चको लक्ष्य थियो, 191 अरब सरकारले पुँजीगत खर्च गर्न सकेको अवस्था छ। त्यही हालत प्रदेश सरकार र स्थानीय तहहरूको छ। स्थानीय तहले खर्च गर्न नसकेको 82 अरब वाणिज्य ब्याङ्कहरूले विगत 2 वर्ष यता चलाइराखेको अवस्था पनि छ। र यी जम्मै फ्याक्ट्सले के देखाउँछ भने नेपाली अर्थतन्त्र आगामी 1-2 वर्ष यता गुड सेपमा, प्रि एक्जिस्टिङ पूर्वक लयमा फर्कन चाहिँ गाह्रो छ, चुनौतीपूर्ण छ देखिन्छ। र अर्को चुनौती के छ भने नेपालमा चाहिँ अनौपचारिक क्षेत्रको हिस्सा चाहिँ 62% रहेको अवस्था पनि छ। र रोजगारीको हिसाब किताबले चाहिँ 85% नेपालीले चाहिँ यो अनौपचारिक क्षेत्रमा रोजगारी पाएको र औपचारिक क्षेत्रमा यो चाहिँ औपचारिक रोजगारी चाहिँ 15% मात्र रहेको अवस्थामा यी 85% जो अनौपचारिक क्षेत्र, अनौपचारिक रूपले रोजगारी पाइरहेको छ। एकदम गिग इकोनोमी एक हिसाबले तपाईँले राम्रो पनि हो। र जुन स्केलको चाहिँ हाम्रो स्किल छ, जुन श्रम शक्तिको चाहिँ सिप कौशल छ, त्यो हिसाब किताबले अब गिग इकोनोमीको कुरा हुँदाहुँदै पनि अनौपचारिक क्षेत्रमा निर्भर हुनुपर्ने रोजगारीको लागि जुन बाध्यता छ, ती सारा चाहिँ नेपालीहरूले चाहिँ रोजगारी गुमाएको दुरावस्था भएको अवस्था चाहिँ छ। अब म चाहिँ मौद्रिक नीतितर्फ चाहिँ आउँछु। र मौद्रिक नीति यो जुन बनेको छ परिस्थितिलाई चाहिँ आत्मसात गरेको चाहिँ देखिन्छ। मौद्रिक नीतिले इमानदार प्रयास गरेको चाहिँ देखिन्छ र के गर्न सकिन्छ त्यो चाहिँ गरेको देखिन्छ। राम्रो कुरालाई चाहिँ हामीले राम्रो भन्नुपर्ने हुन्छ। सबभन्दा पहिले मौद्रिक नीतिले राम्रो व्यवस्था के गर्यो भने यो चाहिँ किस्ता तिर्नुपर्ने ऋण असुली सम्बन्धीको व्यवस्था जुन छ, 6 महिनादेखि 1 वर्ष, कतिपय अवस्थामा 2 वर्षसम्मको भाका सार्ने जुन चाहिँ अवसर चाहिँ दिएको छ, यसले ब्याङ्कर्स र निजी क्षेत्र ऋणी बीचको जुन टेन्सन हुन्थ्यो किस्ता तिर्नुपर्ने, त्यसलाई अलिकति सम्बोधन गरेको थियो। अहिलेको आवश्यकता पनि त्यही हो जस्तो लाग्छ। अब तपाईँको टेन्सनमा चाहिँ केही कुराहरू हुन सक्दैनन् अनि त्यसले सङ्कट ल्याउन पनि सक्थ्यो। त्यसलाई चाहिँ राष्ट्र ब्याङ्कले राम्रो नीतिगत व्यवस्था गरेको कारणले फर द टाइम बिङ ब्याङ्कर्स र ऋणी दुवैलाई चाहिँ टेन्सन मुक्त गरेको अवस्था चाहिँ छ। यो चाहिँ राम्रो पक्ष हो। र अर्को चाहिँ अब पुनर्कर्जाको व्यवस्था जुन गरेको छ 5 टाइम्सको चाहिँ अहिले झन्डै 38 अरब चाहिँ रकम उपलब्ध छ पुनर्कर्जा कोषको। त्यसको 5 टाइम्स भन्दा 200 अरब बराबरको थ्योरिटिकल्ली इन प्रिन्सिपल पुनर्कर्जाको व्यवस्था गरेको छ। र हिजोभन्दा फरक पनि छ। यो मध्ये 70% पुनर्कर्जा मध्ये 200 अरब मध्ये 70% चाहिँ ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरू, वाणिज्य ब्याङ्क, विकास वित्त कम्पनीले चाहिँ लाई एकमुष्ट उपलब्ध गराउने र लघु वित्त वित्तीय संस्थाहरूलाई टोटल पुनर्कर्जा कोषको 200 अरबको चाहिँ 10%ले चाहिँ एकमुष्ट उपलब्ध गराउने जुन व्यवस्था गरेको छ। सप्लाई साइड भए तापनि यो राम्रो पक्ष हो। राष्ट्र ब्याङ्कले जे गर्नु पर्थ्यो त्यो गरेको जस्तो मलाई लाग्छ। र यो एटिएम कारोबारको चाहिँ अन्तर्ब्याङ्क एटिएम कारोबारमा पनि अब शुल्क नलाग्ने जुन व्यवस्था गरेको छ, सर्वसाधारण नेपालीलाई चाहिँ यसले राहत दिएको, उपभोक्तालाई राहत दिएको, यसलाई पनि राम्रो मान्नुपर्ने हुन्छ। र अर्को कुरा चाहिँ ऋणीको यो चाहिँ ऋण स्वीकृति शुल्क घटाउने काम यो अवस्थामा गर्दा पनि यो चाहिँ पपुलर निर्णय हो। यसलाई हामीले सकारात्मक रूपमा दिनुपर्ने हुन्छ र यसले चाहिँ यो केही न केही नै राहत दिएको जस्तो मलाई लाग्छ। त्यसैले व्यवसायीलाई, उद्यमीलाई राष्ट्र ब्याङ्कले थुप्रै कुरा चाहिँ दिएको कुरा मैले निवेदन गरेँ। पुनर्कर्जा कोषको व्यवस्था, अनि तपाईँको यो भाका सार्ने कुराहरू, र केही तपाईँको एसएमईलाई, कृषिलाई, अनि ऊर्जा क्षेत्रमा पनि जुन किसिमको नेपालको कम्प्यारेटिभ एडभान्टेज छ
दीर्घकालीन सोच राख्ने हो भने यी कदमलाई चाहिँ फर द टाइम बिङ हामीले चाहिँ राम्रो मान्नुपर्ने हुन्छ। र अर्को चाहिँ तपाईले गरेको प्रश्न अब ब्याङ्किङ क्षेत्रलाई के दियो भन्ने जहाँसम्म प्रश्न छ, अब ब्याङ्किङ क्षेत्रलाई अलिकति कसेको जस्तो त देखिन्छ। उद्यमी व्यवसायलाई बढी राहत, ब्याङ्कहरूलाई अलिकति ब्याङ्क थ्रु ब्याङ्कले समेत राहत दिनुपर्ने जुन अब चैत 16 वैशाख 16 गतेको निर्देशन समेतले व्यवस्था गरेको पृष्ठभूमिमा अलिकति ब्याङ्कलाई अलिकति कडाइ गरेको जस्तो देखिन्छ। तथापि पुनर्कर्जा कोषको व्यवस्था गर्दा उनीहरूले आफ्नो कारोबार बढाउन सक्छन्। अब सीसीटी रेसियो जुन 85% पुर्याएको छ, इन प्रिन्सिपल ब्याङ्कहरूलाई लेभरेज दिएको, फ्लेक्सिबिलिटी दिएको हामी मान्न सक्छौँ। र केही हदसम्म चाहिँ मुनाफा वितरण चाहिँ यो चाहिँ वितरणयोग्य मुनाफाको 30%सम्म चाहिँ सेयर यो चाहिँ मुनाफा नाफा डिभिडेन्ड दिन सक्ने व्यवस्थालाई पनि अब इन्डियाले त त्यो चाहिँ ब्यानै गरेको छ, रोकेकै अवस्था छ। यी कुराहरूलाई हामीले मध्यनजर गर्ने हो भने अलिकति यो चाहिँ ब्याङ्किङ कम्युनिटीलाई र धेरै जसो चाहिँ व्यवसायी उद्यमी व्यवसायलाई केही राहत दिने काम गरेको चाहिँ छ। अब राष्ट्र ब्याङ्कले के दिएन भन्ने जहाँसम्म प्रश्न छ, यो मौद्रिक नीति मार्फत यो ब्याङ्कर्सलाई ब्याङ्किङ कम्युनिटीलाई के दिएन, के गर्नु पर्थ्यो भन्ने प्रश्न जहाँसम्म तपाईँको प्रश्न छ। अब एक दुईटा कुरा चाहिँ यसले दिएन जस्तो लाग्छ। एउटा कुरा लोन असुलीमा ब्याङ्कर्सलाई फ्लेक्सिबिलिटी दिनुपर्ने, उनीहरूको अलिकति बढी गराउनु पर्ने। के भन्दा राष्ट्र ब्याङ्क भन्दा ब्याङ्कर्सलाई सिओ साहबहरूलाई बढी थाहा हुन्छ। त्यो फ्लेक्सिबिलिटी लोन असुलीमा आवश्यकता अनुसार दुईटा पार्टी बसेर छलफल गरेर ब्याङ्कलाई पनि राम्रो हुने, व्यवसायी ऋणीलाई पनि राम्रो हुने किसिमको चाहिँ ब्याङ्किङ कम्युनिटीलाई मौद्रिक नीतिले अर्थात् राष्ट्र ब्याङ्कले अलिकति फ्लेक्सिबिलिटी दिएको भए भोलि जुन स्ट्रेस पर्न सक्छ ब्याङ्किङ सेक्टरमा त्यसलाई रोक्न सकिन्थ्यो कि भन्ने कुराहरू चाहिँ छ। अहिले चाहिँ तिर्न सक्नेहरूले पनि अब राष्ट्रले भनेको छ, सरकारले भनेको छ, अब पुससम्म को चाहिँ भाका सारेको अवस्था छ, किन तिर्नु पर्यो, तिरेको पनि ल्याऊ फिर्ता ल्याऊ भन्ने कुराहरू भइरहेछ। यो अलिकति राम्रो भएन कि, केही व्यवसाय त भइराखेको छ, यो चाहिँ यसमा सुधार गर्न सकिन्थ्यो। दोस्रो पक्ष मलाई के लाग्छ भने अघि पनि कुरा उठ्यो, जुन अहिले अधिक तरलता छ 200 बराबरको, त्यसको व्यवस्थापनमा राष्ट्र ब्याङ्क चुकेको जस्तो लाग्छ। यद्यपि 20 अरबको केही 2-3 किस्तामा राष्ट्र ब्याङ्कले प्रशोषण गरेको अवस्था पनि छ, तर ठुलो स्केलमा चाहिँ यो प्रशोषण गर्नु पर्थ्यो ताकि ब्याङ्कर्सले गलत किसिमको अधिक तरलताको कारणले गलत किसिमको निर्णय चाहिँ नलिउन् र यो चाहिँ अनौपचारिक क्षेत्र नफैलाओस् र क्यापिटल फ्लाइट नहोस् भन्ने तर्फ पनि चनाखो हुनुपर्ने थियो। ती कुराहरू चाहिँ भएन। अबका सुधारका कुराहरू यी हुन् जस्तो मलाई लाग्छ। र अर्को तपाईको प्रश्न चाहिँ बजेटको कार्यान्वयनमा मौद्रिक नीतिले कति सघाउँछ भन्ने प्रश्न तपाईको चाहिँ छ। बजेटको कार्यान्वयन राष्ट्र ब्याङ्कले गर्ने होइन, नेपाल सरकारले गर्नुपर्छ। सरकारले बजेटको कार्यान्वयन गर्नुपर्ने हुन्छ। नेपालको संविधान 2072 आइसकेपछि 3 तहका सरकारहरू बनेका छन्, केन्द्रीय सरकार, 7वटा प्रदेश सरकार र 753वटा स्थानीय तहका सरकारहरू बनेका चाहिँ छन्। र स्रोतको कमी चाहिँ न त प्रदेश सरकारलाई छ न त स्थानीय तहलाई छ। प्रशस्त मात्रामा उनीहरूको खर्च गर्ने क्षमतालाई हेर्ने हो भने पर्याप्त मात्रामा स्रोतहरू उपलब्ध भएको देखिन्छ। किन त भन्दा 7वटा प्रदेश, 1 नम्बरलाई अलिकति एक्सेप्सन मान्ने हो भने प्रदेश नम्बर 1 लाई नगद मौजादमा, नगद बचतमा, बजेट चाहिँ नगद बचतमा रहेको अवस्था पनि छ। र मैले अघि नै भने 753 स्थानीय तहको खर्च हुन नसकेको 82 अरब 82 बिलियन चाहिँ वाणिज्य ब्याङ्कहरूले अहिले चलाइराखेको अवस्था पनि छ। अहिले जुन किसिमको चाहिँ महामारीको स्थिति छ, अहिले जुन किसिमको चाहिँ यो ज्यादारी काम गर्ने नेपालीको छ, जुन सहरबाट गाउँतिर गइराखेका जानुपर्ने अवस्था चाहिँ छ, त्यो अवस्थामा चाहिँ स्थानीय सरकार, प्रदेश सरकार पनि प्रोएक्टिभ भएर उपलब्ध वित्तीय स्रोत अर्थात् आफ्नो बजेट चाहिँ कार्यान्वयन गर्नुपर्ने थियो। त्यो हुन सकिराखेको छैन।
र जहाँसम्म बजेटरी व्यवस्थामा मौद्रिक नीतिले कसरी सघाउँछ भन्ने कुराहरू चाहिँ छ। मौद्रिक नीतिले अब वित्तीय क्षेत्रसित सम्बन्धित 4वटा व्यवस्था गरेको छ, उल्लेख गरेको छ। सायद त्यो नहुनु पर्ने गरेको छ। सम्भवतः राष्ट्र ब्याङ्कको चाहिँ अब भनौँ न कोअर्डिनेसनमा सल्लाहमा भएको हुनसक्छ। नम्बर 1 बजेटले पुनर्कर्जा सम्बन्धी बोल्यो। 60 अरबको पुनर्कर्जा कोषलाई 100 अरब पुर्याउने भन्ने कुराहरू गर्यो। अब राष्ट्र ब्याङ्कले एक कदम अगाडि बढेर उपलब्ध रकम 38 अरब, सरकारले भन्छ यसलाई 100 अरब पुर्याउनु पर्छ भन्छ, रकम छैन। राष्ट्र ब्याङ्कले के गर्यो भने यो 38 उपलब्ध रकमलाई धितोको रूपमा लिएर यसको 5 गुणासम्म म चाहिँ पुनर्कर्जा उपलब्ध गराउन चाहन्छु, त्यो व्यवस्था गर्छु भन्यो। सरकार भन्दा सरकारले 100 अरब भनेको थियो, राष्ट्र ब्याङ्क एक कदम अगाडि भएर 200 अरबसम्म दिन सक्ने इन प्रिन्सिपलको व्यवस्था गर्यो। बजेटमा व्यवस्था भएको त्यो बुदा सबै कुरा यस प्लान अगाडि बढ्यो भने कार्यान्वयन हुन सक्छ। र दोस्रो बजेटले बोलेको भनेको व्यवसाय सञ्चालन कोष 50 अरबको जुन व्यवस्था चाहिँ छ बजेटले भनेको छ, राष्ट्र ब्याङ्कले कार्यान्वयन गर्ने भनेर भनेको छ। त्यसमा चाहिँ बजेट विनियोजन भएको छैन, सरकारले बजेट विनियोजन गरेको छैन। अब कोषको खोजी भइराखेको चाहिँ छ। अब राष्ट्र ब्याङ्कले कार्यान्वयन गर्ने भन्यो 50 अरबको यो व्यवसाय सञ्चालन कोष, त्यो कार्यान्वयनमा ल्याउन चुनौती चाहिँ देखिन्छ। अब कि त राष्ट्र ब्याङ्कले चाहिँ पैसा छापेर त्यो कोष अन्तर्गत चाहिँ उद्यमी व्यवसाय पर्यटन क्षेत्रलाई आफ्नो चाहिँ व्यवसाय सुचारू गर्न उपलब्ध गराउनु पर्यो। होइन भने बजेट विनियोजन नभएको कारणले 2072मा भूकम्पको बेला नेपाल सरकारले बजेट मार्फत 5 अरबको पुनरुद्धार कोषको व्यवस्था गरेको थियो, तर कार्यान्वयन भएन। त्यही हालत त्यो 50 अरब कोषवालाको छ। अर्को चाहिँ त्यही बजेटले मौद्रिक नीति सम्बन्धी वित्तीय क्षेत्र सम्बन्धी बोलेको कुरा भनेको के भने प्रति ब्याङ्क शाखा चाहिँ 10वटा चाहिँ सहुलियतपूर्ण कर्जा दिनै पर्ने कुरा बजेटले बोलेको छ, मौद्रिक नीतिले बोल्ने कुरा। अब राष्ट्र ब्याङ्कले आफ्नो मौद्रिक नीतिमा समेटेको छ। अब राष्ट्र ब्याङ्कको निर्देशन अनुसार इन प्रिन्सिपल यसको कार्यान्वयन हुन सक्छ। र अर्को चौथो चाहिँ बजेटले मौद्रिक नीति सम्बन्धी बोलेको कुरा भनेको सहुलियतपूर्ण कर्जाको ब्याज 5%मा झार्ने भन्ने कुराहरू छ। त्यसको चाहिँ कार्यान्वयन हुन्छ, कार्यान्वयन भइसक्यो। र यी बाहेक अरू बजेटरी प्रावधानमा मौद्रिक नीतिको राष्ट्र ब्याङ्कको भूमिका न्यून हुन्छ, हुँदै हुँदैन। त्यसैले बजेट सरकारले बन्छ र बजेट कार्यान्वयन गर्ने जिम्मा पनि सरकारकै हो। त्यसैले सरकार बजेट कार्यान्वयन गर्ने कार्यमा अगाडि आएन, उसले लिड गरेन भने बजेट कार्यान्वयनमा समस्या देखिन सक्छ। र मौद्रिक प्रावधानहरूको कार्यान्वयन भए तापनि बजेटमा भएका व्यवस्थाहरू कार्यान्वयन भएन भने त्यसले प्रतिफल र मौद्रिक नीतिको प्रभावकारिता पनि त्यसले लिमिट गर्ने चाहिँ सम्भावना चाहिँ देखिन्छ। अनि अर्को तपाईले मलाई गरेको प्रश्न म छिटो छिटो सक्ने कोसिस गरिराखेको छु, लघु वित्तसित सम्बन्धित नै छ। अब लघु वित्तमा मौद्रिक नीतिले के गर्यो, अब लघु वित्तको भविष्य के हुने भन्ने खालको तपाईको प्रश्न थियो। र यसमा मलाई के लाग्छ भने मौद्रिक नीतिले राम्रो गरेको छ लघु वित्तका सम्बन्धमा। पहिलो कुरा चाहिँ यो पुनर्कर्जा 200 अरबको 10% भनेपछि 20 अरब लघु वित्त वित्तीय संस्थाहरूलाई राष्ट्र ब्याङ्कले पहिलो पटक पुनर्कर्जा उपलब्ध गराउने देखियो। यो राम्रो पक्ष हो, नम्बर 1। नम्बर 2, अब अघि पनि कुरा उठ्यो क्यापिङ ब्याज दर 15%। अब यो वाणिज्य ब्याङ्कहरूले 7-8%मा भूकम्पको पछिको अवस्थामा भूकम्पको दौरानमा पनि निजी क्षेत्रलाई उपलब्ध गराएकै हो, पछि अलि ब्याज दर माथि गयो। अहिले फेरि एकल अङ्कमा कर्जा दर आउँदैछ। अब ठुला उद्योग व्यापारी व्यवसायले चाहिँ सस्तोमा कर्जा पाउने र ग्रामीण क्षेत्रमा रहेका खास गरी महिला वर्गहरू उद्यमीहरूले चाहिँ 18% 20%मा चाहिँ कर्जा लिनुपर्ने जुन थियो त्यसलाई सम्बोधन गरेको छ। आधुनिक युगमा ट्रान्सपोर्टेसन आदि यो कोरोनालाई एकछिन बिर्सिने हो भने टेलिकम्युनिकेसनमा आदि
आइटीमा जुन विकास भएको छ तदनुरूप पहिलेको भन्दा अहिले चाहिँ लघु वित्तीय संस्थाहरूको कारोबार ब्याज दर सम्बन्धी फरक हुनु पर्थ्यो, भएको थिएन। त्यो हिसाब किताबले यो हस्तक्षेपलाई चाहिँ हामीले सकारात्मक रूपमा लिनुपर्ने देखिन्छ। अहिले लघु वित्त वित्तीय संस्थाहरूले 7-8% चाहिँ ब्याङ्कहरू मार्फत स्रोत पाइराखेको। किन त भन्दा राष्ट्र ब्याङ्कले यो विपन्न वर्गमा आफ्नो कुल कर्जाको 5% अनिवार्य रूपमा चाहिँ लगानी गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको चाहिँ छ र ब्याङ्कहरूले वाणिज्य ब्याङ्कले आफै गर्न सक्दैन। कतिपयले लघु वित्त वित्तीय संस्थाहरूलाई त्यो 5% बराबरको राष्ट्र ब्याङ्कको प्रावधान बराबरको स्रोत उपलब्ध गराइराखेका चाहिँ छन्। अब 200 अरब बराबरको यो देखिन्छ 5% को रकम। अब यो चाहिँ 7-8% पाइरहेको अवस्थामा 15% यदि लघु वित्त वित्तीय संस्थाहरूले ब्याज दर निर्धारण गरे भने उनीहरू घाटामा जाँदैनन्, उनीहरूलाई राम्रै हुन्छ जस्तो मलाई लाग्छ यो अधिक तरलता भएको स्थितिमा। जहाँसम्म लघु वित्त वित्तीय संस्थाहरूको भविष्य अब के गर्नुपर्छ भन्ने कुराहरू छ। किनभने लघु वित्त वित्तीय संस्थाहरू ग्रामीण क्षेत्रका महिलाहरूको सशक्तिकरणसँग जोडेको छ। किनभने लघु वित्त वित्तीय संस्थाहरू अर्थात् लघु वित्त गरिबी न्यूनीकरणसित सम्बन्धित छ। लघु वित्त क्षेत्र चाहिँ उद्यमशीलताको विकासमा जोडिएको चाहिँ छ। नेपालको लागि यो आवश्यकता पनि छ। त्यो हिसाब किताबले आगामी दिनमा लघु वित्त वित्तीय संस्थाहरूको सबलीकरण, लघु वित्तलाई कसरी बलियो बनाउन सकिन्छ, कारोबार कसरी बढाउन सकिन्छ भन्ने जहाँसम्म प्रश्न छ त्यसका उपायहरू 1-2टा हुनुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ। पहिलो उपाय त के त भन्दाखेरि अहिले अलिकति इन्टरप्ट गरे हजुर, 2 मिनेट्समा र्याप गरिदिनु होला है। ल, विषम परिस्थितिमा वाणिज्य ब्याङ्कहरूलाई जुन 70% पुनर्कर्जा उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरेको छ, स्थितिमा सुधार आइसकेपछि वाणिज्य ब्याङ्कलाई होइन लघु वित्त वित्तीय संस्थालाई ठुलो क्वान्टिटीमा अहिलेको व्यवस्था अनुसार राष्ट्र ब्याङ्कले दिने व्यवस्था गर्यो भने लघु वित्तमा चाहिँ स्रोतको अभाव हुँदैन, नम्बर 1। दोस्रो, लघु वित्तलाई अझै सबलीकरण स्रोतको हिसाब गर्ने हो भने यो विपन्न वर्ग कर्जा अनुपात 5%बाट हामी 10%मा पनि बढाउन सक्छौँ। भारतमा छ अहिले अधिक तरलता ब्याङ्कहरूमा पनि छ, त्यो गर्न सकिन्छ। तेस्रो भनेको के भने लघु वित्त वित्तीय संस्थाहरूको नियमनलाई अलि बलियो पार्दै जाने हो भने अलिकति उनीहरूको कोर क्यापिटलको 5-10% सर्वसाधारणबाट निचे परिचालन गर्न सक्ने उपकरण यो पहल कदमी हुन सक्यो भने लघु वित्त वित्तीय संस्थाको भविष्य मैले चाहिँ राम्रो ठानेको चाहिँ छु। र यो बाहेक तपाईलाई अरू कुनै प्रश्नहरू छन् भने ती प्रश्नहरूको उत्तर दिन म तयार छु। हजुर सर, हाम्रो अबको सेसनमा हामीहरूको 3 जना स्पिकरको लागि एक-एकवटा क्वेशन छ which is expected to be answered in 3 minutes. So I'd like to start from Manish sir. Manish sir, you there? Manish sir हजुरको म्युटमा छ। सरी सञ्जु जी। हजुर मनीष सर, यो हामीहरूको यो अहिलेको प्रोग्राममा सेट गरेको क्वेशनको लास्ट क्वेशन हो यो हामीहरूको। त्यसपछि हामीहरू पार्टिसिपेन्टबाट क्वेशनहरू लिनेछौँ। सो हजुरको लागि हजुर यो क्वेशन, महामारीको आपतकालमा जनस्वास्थ्य र अर्थतन्त्र दुवैलाई जोगाइराख्न के गर्नु पर्ला? राज्य व्यवस्थाको तर्फबाट कस्तो रणनीति अपनाउँदा ठिक होला? व्यावसायिक क्षेत्रले सरकारलाई कसरी सहयोग गर्न सक्छ? Over to you, sir. राम्रो क्वेशन सञ्जु जी। सो अहिले मलाई के लाग्छ हैन, हाम्रो व्यापार जुन किसिमको जुन पेन्डेमिकले जुन सिचुएसन क्रिएट गर्यो नि, जुन कम्प्लेक्सिटीज जो च्यालेन्जेस क्रिएट गर्यो, यसमा क्षमता भन्दा पनि विल पावरको हाम्रो अभाव देखिएको छ फ्रम अक्रस द बोर्ड भन्नु नि। हामीसँग क्षमता नभएको, हाम्रो सिस्टममा क्यापेसिटी यो सिचुएसन ह्यान्डल गर्ने क्यापेसिटी नभएको भन्दा पनि हामीले यो सिचुएसन कसरी ह्यान्डल गर्ने बुद्धि विवेक र त्यो क्षमता हामीले पुगाएनौँ कि जस्तो हाम्रो देखिरहेछ। त्यो भनेपछि विल पावरको अनि हाम्रो लिडरशिपको त्यो चाहिँ डिरेक्सन्स भन्नु नि कि लाइक कसरी रिजल्भ गर्नु एकदमै कमजोर देखियो। जुन किसिमले हामी लकडाउन लगायौँ अनि लकडाउनमा हामी क्यापेसिटी बिल्डिङतिर काम गरेनौँ, त त्यसले गर्दाखेरि हाम्रो इम्प्लिमेन्टेसनको कमी बढी देखिएको छ जन क्यापेसिटीको कुरा गर्दाखेरि।
अब यसमा अर्को हजुर के क्वेसन अर्को फर्स्ट क्वेसन के थियो हजुरले सोधेको, इफ यु क्यान रिपिट इट। हजुर सर, महामारीको आपतकालमा जनस्वास्थ्य र अर्थतन्त्र दुवैलाई जोगाइराख्न के गर्नु पर्ला? राज्य व्यवस्थाको तर्फबाट कस्तो रणनीति अपनाउँदा ठिक होला? व्यावसायिक क्षेत्रले सरकारलाई कसरी सहयोग गर्न सक्छ? सो अब यसमा चाहिँ हजुरको फर्स्ट क्वेसनको सेकेन्ड क्वेसनमा मैले बोलेँ, अनि फर्स्ट क्वेसन मैले बोल्दाखेरि भन्नु नि अहिलेको जुन हाम्रो सिचुएसन कोभिडले के गरिरहेको छ भने जतिको हाम्रो हेल्थ इम्पोर्टेन्ट छ त्यतिकै इकोनोमी इम्पोर्टेन्ट छ भने पनि हामी लकडाउनको पछिको महिनाहरूमा रियलाइज गरेको, लकडाउन भित्रमा पनि रियलाइज गरेको। किनकि जति मान्छेहरूले भन्नु नि मरिराखेको छ कोभिड भन्दा त्योभन्दा बढी चाहिँ भन्नु नि मान्छेले आत्महत्या गरिराखेको छ। किसिमको एउटा जुन उहाँको इकोनोमिक च्यालेन्जेस क्रिएट भएको छ, द्याट दे विल नेभर बिकम एबल टु बाउन्स ब्याक भन्नु जुन स्थिति क्रिएट भएको छ भने अहिलेको बुद्धिमानी विवेक भनेको अर्थतन्त्रलाई चलायमान राख्ने हो, आफ्नो जति प्रिकसन्स क्रिएट गरेर राख्ने हो, अनि स्वास्थ्यको उपरमा जति राम्रोसँग काम गरेर क्यापेसिटी बिल्डिङदेखि लिएर सेल्फ डिस्टेन्सिङ मेन्टेन गरेर कोभिड नियन्त्रणतिर काम गर्नुपर्ने हो। त्यही नै अप्सन छ। बोथ व्हिल्स ह्याज टु बी टेकन प्यारलेल। किनकि एउटाले खालि हामी फोकस गरे स्वास्थ्यमा फोकस बढी गरेर लकडाउन गर्यो भने इकोनोमी कलेप्स हुन्छ, इकोनोमीतिर एकदम बढी फोकस गर्यो भने जुन किसिमको जुन हाम्रो भन्नु नि इन्फेक्सन रेसियो जान्छ, जुन किसिमको त्यो ह्यान्डल गर्ने हामी सक्दैनौँ होला। सो अहिलेको बेलामा दुटैले म्यानेज गरेर लिएर जानुपर्छ। चाहेको बेलामा सर्टेन कन्सन्ट्रेट एरियामा लकडाउन गरेर अरू एरिया खुला राख्ने, फेरि जुन हाम्रो नर्सहरूले भने जस्तै यो डब्ल्यु सेपमै इकोनोमीलाई ग्रोथ गरेर लिएर जानुपर्ने छ। वी सेप इज कम्प्लिटली बुलशिट हो हाम्रो अहिले कन्टेक्समा, विच द गभर्मेन्ट इज सेइङ नट पोसिबल, 7% ग्रोथ इज नट पोसिबल। तर रियलाइज गरेर 1% 2% वी क्यान ग्रो सर्टेनली। नेगेटिभ डिग्रोथ हुनु भएन, 1-2% को ग्रोथलाई टार्गेट गरेर हामी चाहिँ हेल्थ र तपाईँको भन्नु नि इकोनोमी दुइटाले प्यारलेल लग्यो भने हाम्रो चाहिँ राम्रो हुन आउँछ। अनि त्यो कुरामै गर्दाखेरि अब हामीले एज अ इन्डस्ट्री एज अ भन्नु नि हामी व्यावसायिक रूपमा हामी के गर्न सक्छौँ भने सबभन्दा हामीले चाहिँ गर्नुपर्ने हो कि हामीसँग भएको जति स्टेक होल्डर्सहरू छन्, स्पेसली हामीसँग प्राइमेरी स्टेक होल्डर्स भने कस्टमर र हाम्रो इम्प्लोइजहरू भन्नु विचार मेजर स्टेक होल्डर्स छ, त्यसलाई हामी कसरी सेभ गर्न सक्छौँ, कसरी तिनीहरूको डिमान्ड फुलफिल गर्न सक्छौँ, त्यसलाई हामी फोकस हुनुपर्छ। भएसम्म हामीले आफ्नो कमाएको पहिलेको प्रफिट्सहरू छन्, रिजर्भहरू छन् भने इम्प्लोइको रिटेन्चमेन्ट गर्नु हुँदैन। हामीले सकेसम्म हामीले बरु स्यालेरी कट्स कुड बी अ सोल्युसन हुन सकिन्छ भन्नु नि, सर्ट टर्म सोल्युसन हुन्छ, तर रिटेन्चमेन्टमा जानु हुँदैन। किन रिटेन्चमेन्ट गइसकेपछि अहिलेको बेलामा त्यो इम्प्लोइले कति पनि काम पाउने छैन, त्यसपछि त्यो इकोनोमीको त्यो मान्छेको होल फ्यामिली नै च्यालेन्जमा हुन्छ। बरु सबैले अलि सहेर अलिअलि दुःख सहेर हामी चाहिँ भन्नु नि इम्प्लोइको रिटेन्चमेन्ट गर्नुपर्छ, रिटेन्चमेन्ट नहुनु दिनेतिर काम गर्नुपर्छ। भएसम्म हामी एब्जर्भ गरौँ अनि मिलेर एक किसिमको भन्नु नि कम्प्रोमाइज सिचुएसनमा हामी सबैजना काम गरौँ भने एउटा चाहिँ एउटा हुन सकिन्छ। अर्को सेफ्टी मेजर्समा उनीहरूले चाहिँ एकदमै हामी भनौँ कस्ट भन्दा पनि सेफ्टीतिर उहाँको सोसियल डिस्टेन्सिङदेखि लिएर मास्ककोदेखि लिएर अरू जुन जुन कुरामा उहाँले भन्नु उहाँको हुन सकिन्छ त्यतिर हामीले अहिले फोकस भएर अवेरनेस क्रिएट गरेर तिनीहरू गर्नुपर्छ। उहाँको फ्यामिलीलाई पनि त्यो किसिमले चाहिँ हामी ट्रेनिङबाट या अवेरनेस क्रिएट गरेर, ताकि इम्प्लोइको मात्र भएर भएन, किन त्यो सो इन्फेक्सियस घरमा कसैले भए पनि सबैलाई सर्छ भन्ने हिसाबले त्यहाँ एउटा गर्नुपर्छ। कस्टमरलाई पनि अहिले हामी रिजनेबल हुनुपर्छ। भएको बेलामा अहिले हामी भन्नु नि ओभर प्राइसिङ नगरेर प्रफिट तिर नगएर रिजनेबल प्रफिट लिएर, किनकि कस्टमरले पनि पेइङ क्यापेसिटी घटेर गएको छ। हाम्रो कस्ट बढ्दैछ एकातिर कि हाम्रो बिकज वर्किङ अन द लेस क्यापेसिटी, त्यसले हाम्रो कस्ट बढ्छ, तर पनि हामी प्रफिटिङ नभएर अलिकता चाहिँ रिजनेबल प्रफिटमा जुन भन्नु हामी सर्भाइभ गर्न सकिन्छ। यो 6 months to 1 year को जुन हाम्रो यो पिरियड हामीले फोर्सी गरिरहेको छौँ, त्यसलाई कसरी चाहिँ हामी लिएर जान सक्छौँ, हामी रेस्पोन्सिबल भएर अलिकता हामी काम गर्नुपर्ने हुन्छ। गभर्मेन्टतिर पनि भन्नु नि हामी एउटा राम्रै हेरी जुन बेला पनि सुप्रिम कोर्टले भन्नु नि चाहिँ ट्याक्स तिर्नु पर्दैन भन्दा पनि व्यापारीहरूले आफ्नै मर्जीले गएर भन्नु नि गभर्मेन्टले ट्याक्सेस एन्ड ड्युटी तिर्यो। नत्र एक किसिमले हामी गभर्मेन्ट चाहिँ क्यास ब्याङ्क्रप्सीमा पुगिसकेको थियो, दे ह्याड नो मनी टु सर्भ भन्नु नि आफ्नो चाहिँ रेकरिङ कस्ट हुन। त्यसै पनि हामी 2 रुपियाँको रेकरिङ कस्ट गरेर 1 रुपियाँको क्यापिटल हामी भन्नु नि बजेट क्रिएट गर्छौँ, एउटा 1 रुपियाँको एसेट्स क्रिएट गर्छौँ, जुनको हाम्रो प्राइभेट सेक्टरको हिसाबले त लस मेकिङ बिजनेस न, त्यो देश डुबाउने या व्यापार डुबाउने नै स्थिति छ। तर त्यो पनि रेकरिङ एक्सपेन्सेस पनि मिट नगर्ने स्थितिमा आइसकेपछि व्यापार सफल तरिकाले भन्नु जुन किसिमको ट्याक्सेसहरू पे गर्यो डिस्पाइट सुप्रिम कोर्टको अर्डर नट टु पे। सो गभर्मेन्टले त्यही स्पिरिट अहिले पनि कन्टिन्यू राखेर, किन गभर्मेन्टले धेरै खर्चहरू चाहिराखेको छ, क्यास चाहिराखेको छ, रिजर्भ रिसोर्सेसहरू चाहिराखेको छ, हामीले चाहिँ त्यस्तातिर हामी सपोर्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। अर्को मुख्य कुरा अब भनेको के छ, आफैलाई हामी रिइन्भेन्ट पनि गर्ने बेला आइसकेको छ। हाम्रो जुन काम गर्ने जुन लट अफ ट्रेडिसनल वे छ
त्यसलाई अब हामीले बिस्तारै चेन्ज गरेर जानुपर्छ, स्टेपमा आफूलाई रिइन्भेन्ट गर्नु पर्यो, आफूलाई रिडिजाइन गर्नु पर्यो भन्नु नि। किनकि यो बेलामा हामीले चाहिँ आफूलाई रिइन्भेन्ट गर्न सकेनौँ, नयाँ किसिमको हामी आफ्नो मोडललाई क्रिएट गर्न सकेनौँ भने पुरानो मोडल अब चल्दैन, किनकि जुन किसिम जर्जर भइसकेको छ। अनि यो कोभिडले पहिल्यै नै हामी आउटडेटेड थियौँ, अब त झन् जर्जर पनि भइसक्यो भनेपछि वी हेभ टु रिइन्भेन्ट आवरसेल्भ्स। अर्को हामी के काम गर्नुपर्ने हुन्छ भने इम्पोर्ट सब्स्टिट्युसनतिर काम गर्नुपर्छ विथ द गभर्मेन्ट मिलेर, किनकि हामी जुन हाम्रो इकोनोमी जुन लार्जली इम्पोर्ट बेस्ड इकोनोमी भइसकेको छ, त्यसले डोमेस्टिक प्रोडक्टमा फोकस कसरी हामी गराउन सक्छौँ, राम्रो क्वालिटी प्रोडक्ट्सदेखि लिएर जे कुरामा पनि इम्पोर्ट घटाउनुपर्छ। कृषिमै भन्नु 2 खर्बभन्दा बढीको हाम्रो इम्पोर्ट हुन्छ। सो इम्पोर्टलाई हामी कसरी भन्नु नि सब्स्टिट्युट गरेर डोमेस्टिक प्रोडक्टबाट हामी गर्न सक्छौँ, त्यतातिर हामीले फोकस गर्नुपर्छ। सो लट अफ एरियाजमा हामी व्यापारीहरूले पनि फोकस गर्नुपर्छ, गभर्मेन्टहरूसँग अरू स्टेक होल्डर्ससँग हातो माइलो गरेर हामी काम गर्नुपर्ने हुन्छ। एन्ड आई होप गभर्मेन्टले पनि त्यसमा हामीले चाहिँ आउने दिन सपोर्ट गर्ला भनेर चाहिँ हामी होपफुल छौँ, तर टाइम विल टेल इट। बट इट्स अ भेरी क्रुसियल टाइम एन्ड वी अल हेभ टु डु आवर पार्ट इन अ मोस्ट इफिसियन्ट एन्ड इफेक्टिभ म्यानर जस्तो मलाई लाग्छ। ब्याक टु यु सञ्जीव। ओके, थ्याङ्क यू भेरी मच मनिष सर। अब हजुरसँग क्वेसन एन्सर राउन्डमा हाम्रो फेरि भेट हुनेछ। लाइक देयर आर क्वेसन्स कमिङ फ्रम फेसबुक लाइभ एन्ड सम पार्टिसिपेन्ट्स आर अल्सो विलिङ टु आस्क क्वेसन पर्सनली, सो विल गेट ब्याक टु यु सुन। Okay, now Raju sir, the next question is for you, Raju sir. I'm here. हजुर, राजु सर हजुरको लागि अन्तिम क्वेसन मैले ब्याङ्किङ सेक्टरमै फोकस भएर सोध्न चाहे। ब्याङ्किङ सेक्टरकै ओभरअल, किनभने ब्याङ्किङ सेक्टरमा पनि हामी सबै धेरैजना आबद्ध छौँ। हाम्रो ब्याङ्किङ सेक्टरमा पनि एउटा बिजनेस सेक्टर नै हो, यहाँ पनि लगानी गर्ने छौँ, यहाँ पनि इम्प्लोइजहरू छन्। दिस इज अल्सो वान अफ द बिग सेक्टर। सो यो अहिलेको परिस्थिति र अहिलेको मौद्रिक नीतिले ब्याङ्कको ब्यालेन्स सिटलाई कसरी इम्प्याक्ट गर्ला, के कस्तो क्षेत्रमा प्रभाव पार्ला? हजुरको ओके सन्जु, पहिलो कुरा यो मौद्रिक नीतिमा डाइरेक्टेड लेन्डिङहरू धेरै आएको छन्, बिस्तारै त्यसलाई परिवर्तन होला। यो साललाई हामीले ल भइगयो कोभिड-19 को इफेक्ट छ भन्नुला। मलाई सबैभन्दा कन्सर्न लागेको कुरा भनेको डिभिडेन्ड डिक्लेयरमा हो। अघि नरबहादुर सरले पनि अलिकति भन्नुभयो, भारतमा पनि रोकेको छ, संसारका विभिन्न देशले रोकेको छ भन्ने कुरा मेरो अलिकति विमति छ। मान्छेले व्यवसाय गर्ने भनेको कमाएको पैसा लिएर जानको लागि हो, त्यो रोक्नुहुन्न भन्ने धारणा हो एक। दोस्रो कुरा, हामीले 2-4-5 वर्षदेखि अथवा केही वर्षदेखि एउटा ठुलो मिस्टेक गर्दै आएका छौँ। त्यो मिस्टेक के हो भने ब्यालेन्स सिटमा पेड अफ क्यापिटलको भोलमलाई हामीले ठुलो बनाइराखेका छौँ। यहाँ सबै चार्ट एकाउन्टेन्ट साथीहरू अगाडि हुनुभएको भएर मैले यो फोरमलाई युज गर्न प्रयास गरेँ। जति जति पेड अफ क्यापिटल, मात्र पेड अफ क्यापिटलको कुरा गरेको छु मैले, पेड क्यापिटल बढ्दै जान्छ त्यति त्यो संस्थालाई भोलिका दिनमा डिभिडेन्डको भार बढ्न थाल्छ र संस्था प्रब्लमेटिक हुँदै जान्छ। हाम्रो उद्देश्य भनेको क्यापिटल फन्ड बढाउने हो, पेड अफ क्यापिटल बढाउने होइन। यी कुराहरू ठाउँ ठाउँबाट आएका कुराहरू हुन्, तर यसपालि पनि हामीले के गर्यौँ भने अब सोचे भन्दै हुन्थ्यो नि 5% भन्दा बढी क्यास डिभिडेन्ड दिन पाइँदैन अथवा यसपालि दिनै पाइँदैन भनेर। तीनटा नाक कान समाउने, नाक समाउने, टुपी समाउने गरेर पनि जरुरी थिएन हैन। एकातिर के सेभिङ्स डिपोजिटको एभरेज भन्दा कम हुन नहुने, अर्कोतिर 5% भन्दा तल हो भने दिन नपाइने, के नपाइने भनेर 3-4वटा नाक कान घाँटी समाउनु पनि जरुरी थिएन होला। र त्यसमाथि पनि यसले के गर्छ भने फेरि पनि बोनस सेयर चाहिँ दिन पाउने भन्ने किसिमको देखिन्छ। बोनस सेयर जति जति दिइन्छ त्यति म आज तपाईहरु चार्ट एकाउन्टेन्ट साथीहरुसँग धेरै वर्ष मैले धेरै चार्ट एकाउन्टेन्ट साथीहरुसँग काम गरे, करिब 200 जना चार्ट एकाउन्टेन्ट्सहरुसँग डाइरेक्टली काम गरेका छु। 20 जनाको अन्डरमा काम गरेको छु, 180 जनालाई आफ्नो अन्डरमा काम लगाएको छु मैले। चार्ट एकाउन्टेन्ट्सको मात्रै कुरा गर्दै छु है। त्यो हिसाबमा भन्दै छु, त्यसले त्यो बैंकलाई कमजोर बनाउन थाल्छ। भेरी अब तपाई सोच्नुस्, भोलि यसैगरी हामीले बोनस सेयर दिन थाल्यौं र संस्थाको क्यापिटल 20 अरब पेड अफ क्यापिटल भयो भने हामीले त्यसले रिटर्न दिनै सक्दैन, त्यो दिन सबैभन्दा ठूलो समस्या हुन्छ। हाम्रो उद्देश्य भनेको डिफरेन्ट लेभलमा जुन तपाईहरु एक्सपर्ट हुनुहुन्छ क्यापिटल फन्ड बनाउने हो, त्यसले गर्दा यो कुरालाई पुनरावलोकन गर्नु जरुरी छ। आज हाम्रो गभर्नर साहब चार्ट एकाउन्टेन्ट हुनुहुन्छ, या उहाँले यो कुरा पक्कै बुझ्नुहुन्छ र अर्को चोटि आउला। एक दोस्रो कुरा, जुन अहिले एकदमै खतरनाक तपाईहरुको जुन पोलिसी छ, एक्रुअल बेसिसमा इन्ट्रेस्टलाई इन्कममा लान पाइने अनि त्यसबाट
ट्याक्स पनि तिर्नु पर्ने, बोनस पनि खान पाइने, तर डिभिडेन्ड दिन नपाउने, त्यसलाई कमसेकम क्यासमा लगेन भनेदेखि भोलि हामीले ठुलो सङ्कटमा देख्छौँ। तर कस्तो अप्ठ्यारो छ, सरकार पनि बोल्दैन किन सरकारले त्यसमा ट्याक्स पाइरहेको छ, कर्मचारी बोल्ने कुरै भएन किन कर्मचारीले त्यसबाट बोनस खान पाइरहनु भएको छ। घाटामा त्यो ब्याङ्क मात्रै हो, अथवा साँच्ची भन्ने हो भने सेयर होल्डर मात्रै हो। सेयर होल्डरको भोइस इज अ भेरी स्मल भोइस एट दिस पोइन्ट इन टाइम। सो हामीले कतै यी कारणहरूले गर्दा, यसमा तपाईँहरूलाई फेरि पनि भन्छु, तपाईँहरूकै संस्थाले चार्टर्ड एकाउन्टेन्टको संस्थाले ब्याङ्कर्स एसोसिएसनले 2 लाइन लेखेर दियो भने त्यसमा वेबर दिने भन्ने कुरा हामीले सुनेका छौँ, तपाईँहरूलाई पनि थाहा छ। तर कोही पनि ब्याङ्क लेख्न तयार छैन, राष्ट्र ब्याङ्क त्यसमा अगाडि बढ्न तयार छैन। यसले ब्याङ्कलाई कतै हामी असाध्यै कमजोर बनाइरहेका त छैनौँ भन्ने कुरा देखिएको छ। र यसको इफेक्ट बिलिभ मी माई फ्रेन्ड्स, तपाईँहरू काम गर्नु भएको छ, कोही ठुलो ब्याङ्कमा हुनुहोला, कोही सानो ब्याङ्कमा हुनुहोला, कोही ठुलो साइजको ब्याङ्कमा हुनुहोला। सानो साइजका अहिले भएका 27 वटा ब्याङ्कहरूमध्ये 15 भन्दा तल नम्बरमा पर्ने ब्याङ्कहरूलाई साह्रै ठुलो दबाव हुन्छ र ती ब्याङ्कहरू 2-3 वर्षमा अस्तित्वमा नरहने सम्भावना बढी हुन्छ। इट इज भेरी स्ट्रङ एन्ड भेरी स्ट्रङ स्टेटमेन्ट बट आई रोट फ्यु आर्टिकल्स अन दिस एन्ड ब्यालेन्स सिटमा पर्ने यो मोनिटरी पोलिसीको इफेक्ट, मेजर इफेक्ट चाहिँ यही नै हो सन्जु। ओभर टु यु। Thank you very much, Raju sir. Now I'm moving back to Narvadu sir. Narvadu sir, हजुरको लागि question रहेको छ। First of all, I would like to personally request you to address the queries raised by Raju Nepal sir also in this platform, because we are also little bit alarmed because of his statements. So हजुरले त्यो राजु नेपाल सरका कुराहरूलाई पनि सम्बोधन गरिदिनु होला भन्ने आश गर्दछु। र अर्को क्वेशन हामीहरूको रहेको छ, महामारीको आपतकालमा जनस्वास्थ्य र अर्थतन्त्र दुवैलाई जोगाइ राख्न के गर्नु पर्ला, राज्य व्यवस्थाको तर्फबाट कस्तो रणनीति आउँदा ठिक होला? नरबहादुर सर, ओभर टु यु। हजुरले 5 मिनट्समा कुरा राख्दिन रिक्वेस्ट गर्छु। सर हजुरको म्युटमा छ। सुनियो? सुन्नुभयो? हेलो? हजुर सर, प्लिज गो अहेड। मलाई के लाग्छ भने अहिलेको आवश्यकता भनेको 2 खम्बे रणनीति नै हो। त्यो यो चाहिँ एप्रोच चाहिँ 2 किसिमको हुनुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ। 2 पिलर्स एप्रोच। पहिलो पिलर भनेको जनस्वास्थ्यको सबलीकरण नै हो। बजेटले यसलाई फोकस गरेको छ र केन्द्रीय सरकारको सिको प्रदेश सरकारहरू समेतले गरेको देखिन्छ। अब बजेटको कार्यान्वयन हुनुपर्छ। बजेटमा व्यवस्था भए अनुसारको स्वास्थ्य क्षेत्रसित सम्बन्धित सारा कार्यक्रमहरू, 300 बेडका हस्पिटल हुन सक्छ, 15-20 के छन्, यसमा सरकारले तदारुकताका साथ क्वारेन्टिनका कुराहरू हुन सक्छ, तदारुकताका साथ काम गर्ने र जनस्वास्थ्यमा सुधार र विकास गरेर सर्वसाधारण नेपाली र उद्योगी व्यवसायीको विश्वास, कन्फिडेन्स लेभल चाहिँ जगाउने काम गर्नुपर्छ। यसले अर्थतन्त्रलाई नम्बर 2 यो भएन भने अरु हुँदैन भने। नम्बर 2 अब रिकभरी नीति त्यसैमा फोकस छ, मा चाहिँ लैजानु पर्ने हुन्छ र यो क्रममा चाहिँ सबभन्दा पहिले अब सप्लाई साइडमा थुप्रा कुराहरू भएका पहिले नै चर्चा भइसके। अब डिमान्ड साइडमा सरकारले खुरुखुरु काम गर्ने नै हो, स्टिमुलेट गर्ने। निजी क्षेत्रको लगानी मात्र होइन कि पुँजी निर्माणमा गर्ने खर्च बढाउनको लागि सरकारले राष्ट्रिय गौरवको आयोजना दिनुपर्ने हुन्छ र त्यो काम गर्नको लागि सरकारले अब श्रमिकहरू, अब काम गर्ने कैलालीमा होला जहाँ त्यो चाहिँ कसरी सहयोग गर्ने राष्ट्रिय गौरवका आयोजना हुन चाहिँ छ।
रिभाइभल र एक्सलरेसन गर्नु सरकारले साथ दिनुपर्छ। Nawaz sir, I'm sorry to interrupt, but your voice is not audible at this moment. सरकारले गरिदिनुपर्छ निजी क्षेत्रको लागि जुन सारा। हजुर हेलो हेलो सर, हजुरको सुनिन्छु सुने म छैन सर, एकदमै इन्टरप्ट भएर आइरहेछ, ब्रेक भएर आइरहेछ। सायद हजुर छैन सर, छैन, सायद हेलो इन्टरनेट जस्तो छ। हेलो Now सुनि we are हेलो हजुर Nawaz sir, we are हेलो हजुरको केही पनि क्लियर आइरहेको छैन। So Nirajan ji, I'd like to disconnect this for now and we'll get back to Nawaz sir again. So now we are moving towards the question answer session. So we have questions from Facebook Lives to Manish sir and Raju sir, and some participants are placing questions themselves. So my first question is for Manish sir. The question is from CA Ganesha Kumar. So उहाँको कोइदिरहेको छ, अहिलेको अवस्थामा एसएमई सेक्टरहरू कसरी बाँच्ने, एसएमई सेक्टरहरूले एसएमई सेक्टर्सलाई कसले सपोर्ट गर्ने, बैंकिङ सेक्टर या उहाँहरूको अम्ब्रेला अर्गनाइजेसन, or who is going to support SME sector right now? Thank you so much, Ms. Kumar, for your question. मेरो हिसाबले कुनै पनि बिजनेसले खासमा नेपालको कन्टेक्स्टमा गर्ने हो भने SMEs हो चाहे लार्ज स्केल हो, आफैले आफै बाँच्नु पर्ने भने चाहिँ माइन्डसेट पहिल्यै राख्नु पर्ने हुन्छ, किनकि द काइन्ड अफ द बिजनेस इन्भाइरोमेन्ट हामीसँग छ, इट्स नट भेरी मच इनेबलिङ। त्यसले गर्दाखेरि आफैले आफ्नो बिजनेस गर्दाखेरि भन्नु नि आफैले कसरी आफै जोगाउने भन्ने माइन्डसेट पहिला राख्नुपर्ने हुन्छ, किनकि हाम्रो यो कुरा गर्दाखेरि अर्को कुरा के आउँछ भने हाउ सिभिल सोसाइटी पर्सिभ्स टुवर्ड्स अ बिजनेस भन्नु नि। हाम्रो सिभिल सोसाइटी के नि भन्नु नि ओभरअल बिजनेस भने कि चोरो भन्ने मानसिकता छ पहिला त, कि त्यो मानसिकताले गर्दा कि हामी एकअर्काको लागि नै भन्नु, एकजना भन्नु नि एक ठाउँमा चाहिँ बेच्छ भने 100 ठाउँमा त किन्छ। तर सिभिल सोसाइटीको हाम्रो जुन जनरल पर्सेप्सन छ बिजनेस भने कि चोरो, बिजनेस भने कि पैसा कमाउनुको लागि अरूलाई ठग्नुको लागि हो भने त्यही माइन्डसेटले हामीले भन्नु नि एउटा किसिमको रोड ब्लक्स सबै ठाउँमा क्रिएट गरिराखेको छ, बिच एसएमई, बिच माइक्रो, बिच लार्ज स्केल अर मिडियम स्केल अर्गनाइजेसन्स, वाट एभर इट बी। सबभन्दा पहिला त हाम्रो सोसाइटीकै माइन्डसेट एउटा चेन्ज हुनुपर्ने छ। अनि अर्को माइन्डसेट त्यसले गर्दा अहिलेको माइन्डसेटले गर्दाखेरि के छ भने आफैले आफै बचाउनु पर्ने स्थिति छ। तर सेकेन्डली अब हामी कुरा गर्दाखेरि भन्नु नि अब हामीले चाहिँ कुनै पनि संस्था, हामी देशमा काम गर्दा व्यावसायिक या कुनै पनि उद्योग या कुनै पनि काम गर्दाखेरि उसको फर्स्ट गार्जियन भनेको सरकार नै हो। अनि सरकारबाटै नै उसले आफ्नो भएको मागहरू राख्नुपर्ने हुन्छ, अनि सरकारबाटै उसले आफ्नो चाहिँ खोजेको चाहिँ सहुलियत या सहयोग चाहिँ लिनुपर्ने हुन्छ। त्यसको लागि डिफ्रेन्ट छाता सङ्गठनहरू बनेको हुन्छ, आफ्नो भोइसलाई एकजुट गरेर सरकारसँग ठुलो रूपमा राखिदिनुको लागि डिफ्रेन्ट किसिमको तपाईँको एसोसिएसन्सहरू हुन्छ, जुन जिल्ला लेभलमा पनि हुन्छ, अनि केन्द्रीय स्तरमा पनि हुन्छ, अनि रिजनल लेभलमा पनि हुन्छ। अनि तिनीको टपमा पनि एउटा अम्ब्रेला अर्गनाइजेसन हुन्छ भने सबैले एसएमइजहरूले या जुन जुन जहाँ चाहिँ आफ्नै चाहिँ आफ्नो भोइस रेज गर्नको लागि चाहिँ आफ्नो ती मिडियमहरू युज गर्नुपर्छ। दे हेभ टु मेक देम मोर रिस्पोन्सिबल टुवर्ड्स देयर निड्स एन्ड टुवर्ड्स देयर प्रब्लम। थर्ड, गभर्मेन्टले भन्नु नि अहिलेको कन्टेक्स्टमा मोनिटरी पोलिसीको माध्यमबाट सर्टेन कुराहरू लिएर आउनु भएको छ, विच विल हेल्प देम डेफिनेटली सस्टेन, कि क्रेडिटको जुन एक्सेस छ त्यो पहुँच बढाएको छ। जस्तो नर सरले पनि भन्नुभयो कि एभ्री ब्रान्च हेज टु गिभ भन्नु मिनिमम 10 त्यस्तो भन्नु स्मल लोन्सहरू दिनुपर्ने हुन्छ, रिफाइनेन्सिङ गर्नुपर्ने हुन्छ। गभर्मेन्टलाई पनि ब्याङ्कले पनि भन्नु 1 करोड भन्दा आफ्नो पोर्टफोलियो बढाएर लिएर जानुपर्ने 2023 सम्म 10% कि 15% गरिरहेको छ। सो एक्सेस टु क्रेडिट यो कुराबाट चाहिँ मोनिटरी पोलिसीले पनि दिएको छ। अनि अरू कुरा जुन बजेटमा आएको कुराहरू हुन्छन्, जुन डिफ्रेन्ट किसिमको बजेटको कुराहरू आएको छन्, त्यो कुरा लागू भएर गयो भने बजेटको रियल स्पिडमा इम्प्लिमेन्टेसन भयो भने जुन 7% हामी ग्रोथको कुरा गर्दैछौँ, टु इभन त्यो नभएर 50% अफ द्याट पनि भयो भने त्यसको स्केलेटिङ इफेक्ट, क्यास्केडिङ इफेक्ट तलसम्मै आउँछ भन्नु नि,
थ्रु अल द च्यानल्सको भयो तलसम्म पुगेर आउँछ। त्यसले गर्दाखेरि पनि एसएमइजहरूले आफ्नो चाहिँ डिमान्ड्सहरू पाउनुहुन्छ। तर अहिलेको कन्टेक्स्टमा आफैले रिइन्भेन्ट पनि गर्नु पर्यो। मैले पहिला भने जस्तै आफ्नो बिजनेस मोडललाई रिडिजाइन गर्नु पर्यो कि कुन बिजनेस मोडल गर्दाखेरि मेरो चाहिँ काम हुन्छ, कसरी आफूले लो कस्ट मोडलमा कन्भर्ट गर्ने, आफ्नो एक्सेसलाई कसरी बढाउने। जुन अहिले डिजिटल प्लेटफर्मको हामी कुरा गरिरहेको छौँ, आफ्नो बिजनेसलाई डिजिटल प्लेटफर्ममा कसरी लिएर जाने, त्यतातिर आफैलाई धेरै फोकस गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसको लागि भनौँ नि छात्र सङ्गठनहरूले पनि डिजिटल टेक्नोलोजीको लागि फेमिलियर गराउनदेखि सपोर्ट गर्नेमा धेरै चाहिँ गरिराख्नु भएको छ। तर सबभन्दा पहिला आफैले रियलाइज गर्नु पर्यो, आफ्नो मोडललाई एक्चुअली फेरि वर्कआउट गर्नु पर्यो पेन पेपर लिएर कि हो मैले यो गरेको कस्ट मैले कसरी मिटिगेट गर्ने, कस्ट मैले कसरी कमाउने, अनि मेरो एक्सेस टु मार्केट कसरी बढाउने हो। एक्सेस टु क्रेडिट गभर्मेन्टले दिएको छ, सो एक्सेस क्रेडिट पाउँछ, त त्यो युज गरेर एक्सेस टु क्रेडिट युज गरेर आफ्नो डिमान्ड बढाउने र कस्ट घटाउनेतिर डिजिटल प्लेटफर्मलाई आफ्नोलाई कसरी युज गर्न सकिन्छ बढी भन्दा बढी त्यो काम गर्नुपर्छ। अनि वी हेभ अ वन्डरफुल इक्जाम्पल इभन द ड्युरिङ लकडाउन भनौँ नि डिफ्रेन्ट यस्तो प्लेटफर्म्सहरू इकमर्स प्लेटफर्म्सहरू आए जसले भनौँ नि फ्रम नो वेयर दे हेभ डन रियली अ ग्रेट जब। सो त्यतातिर पनि अलिकति फोकस भएर यङ अन्टरप्रेन्योर्सहरूलाई अलि न्यू डिजिटल टेक्नोलोजीमा अहिले भनौँ नि यी टेक्नोलोजीमा अझ बढी फोकस गर्नुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ। Thank you very much, Manisha. Now our next question is to Raju sir. The question is from Surina. So her question is about Central Bank ले interest rate मा 2% को ले घटाउने भनेर प्रोभिजन आए पनि बैंकिङ सेक्टर बैंकिङ तथा फाइनेन्शियल इन्स्टिट्युसनहरूले बेस रेट भन्दा तल गएर लगानी गर्न सक्ने स्थिति छैन। यसलाई हाम्रो जति पनि बरोरहरू छन् त्यसले कसरी बुझ्ने र how this is going to be managed र त्यससँगै अर्को क्वेशन रहेको छ राजु सर। I'm overlapping two questions for your 6 minutes time. So second question छ नेपालको रेमिटेन्स सेक्टरको बारेमा कि नेपालको रेमिटेन्स अहिलेसम्म त्यसरी ड्रास्टिकली घटिसकेको यो हामीले 5 महिनामा देखेका छैनौं। सो अबको स्थिति के रहला? So I'm giving two questions and 6 minutes time. Over to you, Raj sir. Okay, एउटा प्रश्नमा मलाई सारै अप्ठ्यारोमा पार्दिनु भयो सुरिना भन्नुभयो हैन सुरिनाजीले। Before I move to Surina, म खेमकाजीलाई सानो एउटा कुरा करेक्सन गर्न चाहन्छु। वाणिज्य बैंकहरूले 2081 असार मसान्तसम्म लघु साना एवं मझौला उद्योग क्षेत्रमा 1 करोड भन्दा कम रकमका कर्जाहरू 15% लगानी गर्नुपर्ने भन्ने यसपालिको मौद्रिक नीतिको 92औं बुदाले भन्छ 92nd पोइन्टले। बट दैट इज अलरेडी देयर है नेपालमा, दैट इज अलरेडी देयर। तपाईले त्यसको 24औं नम्बर बुदा त्यसको 24th नम्बरको पोइन्ट हेर्नुभयो यदि केही गरी मन्ट्री पोलिसीको भने दैट सोज दैट इज अलरेडी देयर। सो दैट इज कम्प्लिटली अब आई डोन्ट नो कहाँनेरि गएर राष्ट्र बैंकको के मिस भएको जस्तो लाग्छ त्यो बनाउने बेलामा अथवा तल र माथिको कुराहरू हुन भएको होला। एनीवेज टु क्वेशन्स। एउटा क्वेशन सुरिनाजीको क्वेशनमा 2% को कुरा टेम्पररी थियो र त्यो पनि सर्टेन लोनहरूलाई अप्ठ्यारोमा परेकोहरूलाई एउटा क्वार्टरको लागि 2% भन्नेसम्म मात्रै कुरा गरेको हो राष्ट्र बैंकले। अहिले पनि हामी भनेको बैंकहरूलाई तल गएर पैसा देऊ भनेको छैन अथवा भनौँ बेस रेट भन्दा तल गएर पैसा देऊ भनेको छैन र त्यो भन्ने स्थिति पनि आउँदैन र त्यो भन्यो भने ब्याङ्किङ सिस्टम चल्दैन पनि। र अझ अर्को शब्दमा तपाईले भन्नुहुन्छ भने एउटा कुरा चाहिँ पक्का के हो भने बेस रेट भन्दा धेरै माथि ब्याङ्कहरू गइरहेको देखिन्छ यदा कदा। बरु त्यतातिर बरु सोच्न पर्ने हो कि जस्तो चाहिँ यदा कदा देखिन सक्छ। लेटेस्ट एउटा कुरा बताऊ। एकजना मान्छेले मलाई एउटा अफर लेटर ल्याएर देखाउनु भएको थियो। बेस रेट प्लस 5 2% डिस्काउन्ट दिएर बेस रेट प्लस 3 भनेर अफर लेटर दिएछ ब्याङ्कले। एउटा ब्याङ्कले बेस रेट प्लस 5 अनि फेरि माइनस 2% रिबेट गरेर बेस रेट प्लस 3 को छ। सो बेस रेटकै कारणले ब्याङ्कहरू आत्तिनु पर्ने जरुरी छैन। दे नो हाउ टु म्यानेज इट भेरी वेल। र माइनस जाने भनेको छैन। रेमिटेन्सको सम्बन्धमा आई डिडन्ट वान्ट टु स्पिक बट आज सुरिनाजीको क्वेसन आयो। अमेजिङ हामीले देख्यौँ लास्ट कोभिड सुरु भएपछि अथवा भनौँ बन्द यो लकडाउन सुरु भएपछि रेमिटेन्स बढेको देखियो अथवा एकदमै थोरै मात्रै घटेको देखियो। देयर इज अ भेरी 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 ग्रेट रिजन फर द्याट। I try to explore some reasons for that. There are two reasons. One, पहिलो कुरा फ्लाइट्सहरू बन्द भएको कारणले विदेशबाट आउने मान्छेले मेरो यति पैसा लाग्दैन भनेर साथीभाइहरूलाई जुन दिने पैसाहरू हुन्थ्यो इन्फर्मल रूपमा साथीभाइहरूसँग आउँथ्यो त्यो सबै पैसाहरू फर्मल च्यानलबाट आउन थाल्यो। दोस्रो कुरा हामीलाई पनि थाहा छ सबैलाई थाहा छ अब भन्न नहुने कुरा ह्युज अमाउन्ट इन्फर्मल च्यानल अथवा ब्ल्याक मनीको थ्रुबाट आउँथ्यो।
ब्ल्याक मनी जुन हुन्थ्यो, ब्ल्याक मनी कम्प्लिटली बन्द भएको स्थिति हो अहिले। किन ब्ल्याक मनीको पैसा केमा युज हुन्थ्यो भन्ने कुरा हामी सबैलाई थाहा छ। ब्ल्याक मनीको पैसा येलो मनी भनेर आउँथ्यो। येलो मनी त अहिले फ्लाइट बन्द भएको कारणले गर्दाखेरि बन्द भएको छ हैन। त्यसले गर्दा अहिले भएका सबै पैसाहरू, हिजोका दिनमा ब्ल्याक मार्केटबाट आइरहेका सबै पैसाहरू व्हाइट मार्केटमा आउँदाखेरि रेमिटेन्सको फिगर नघटेको देखिएको हो। र अझै पनि म यदि भन्छु, नेपालभन्दा बाहिर भएका करिब 45-50 लाख मध्ये 15 लाख मानिसहरू नेपाल फर्किनु भयो र ब्ल्याक मनी चलेन भने पनि रेमिटेन्स डाइरेक्टली घटेको देखिन्न। ह्युज अमाउन्ट। यसबाट पनि के थाहा हुन्छ, हाम्रो अर्थतन्त्र कसरी चलेको थियो भन्ने कुरा थाहा हुन्छ। अब रहेको कुरा रेमिटेन्सका फाइदा बेफाइदाका कुरामा म धेरै ठुलो टेन्सन देख्दिनँ, किनभने नेपालमा आउने रेमिटेन्सहरू मध्ये 80% भन्दा बढी रेमिटेन्स कन्जम्सनमा युज हुन्छ। कन्जम्सन घट्छ, रेमिटेन्सको कारणले कन्जम्सन घट्छ। त्यसले अलिकति इफेक्ट गर्ने भनेको सरकारी राजस्वमा, इम्पोर्टमा लाग्ने ट्याक्सहरुमा मात्रै हो। कन्जम्सनमा यदि अहिले हामीले पनि यहाँ बसिरहेका साथीहरु मध्येमा भन्छौं, इभन आई हेभ डिसाइडेड नट टु बाई एनी क्लोथ्स फर नेक्स्ट 2 years, यो त कन्जम्सन हो नि। कन्जम्सन प्याटर्नमा आउने चेन्जेस हो नि, मेजर रूपमा यो आउँछ। रेमिटेन्सको कारणले आत्ति हाल्नु पनि जरुरी छैन, बरु यसले हामीलाई फाइदा के गरायो भने ब्ल्याक मनीलाई व्हाइट अथवा चाहिँ राम्रो च्यानलबाट आउने सिस्टमको डेभलप चाहिँ रेमिटेन्सको कारण अहिले यो बन्दाबन्दीको कारणले भयो भनेर भन्छु म। Did I answer your question, Sanjuji? Hazir sir, thank you very much sir. Yes. Hazir, so we have a question from Anju Pokhrel. So Anju Pokhrel is connected here. So Anju, you can question, place a question please. Hello, good evening everyone. सुनिराखेछ? सुनिराखेछ अन्जुजी, बोल्नुस्। फर्स्ट अफ अल त म प्रोग्राम कन्डक्ट गर्ने हाम्रो सीएस अकी टिमको लागि आई एम भेरी ग्रेटफुल र आफ्नो टाइम इफोर्ट दिनु भएर यस्तो इन्साइटफुल अब इन्साइट्सहरु जुन मोनेटरी पोलिसीको इन्साइट्सहरु हामीले लिन पाइरहेका छौं, त्यसको लागि हाम्रो तीनैजना स्पिकरहरुको लागि पनि म उहाँहरुको पनि ग्रेटफुल छु भनेर भन्न चाहन्छु। मेरो क्वेशन चाहिँ नर सरलाई छ। नर सरलाई म के क्वेशन सोध्न चाहे भने यो महामारीमा जस्तै फ्रन्ट एन्डमा बसेर सेवा पुर्याइरहेका हस्पिटल हेल्थ सेक्टरलाई इन्करेजमेन्ट स्वरूप अथवा सपोर्टका लागि मोनेटरी पोलिसीले केही एड्रेस ल्याउनु पर्ने थियो, थिएन, अथवा ल्याउन सक्यो सकेन भनेर सोध्न चाहे। थ्यांक यू। हेलो सुनिएमा? हेलो हेलो हजुर सर, नमस्कार सर, हजुर क्लियर छ। ल अब यो स्वास्थ्यसित सम्बन्धित प्रश्न भयो। अब मौद्रिक नीतिको भूमिका अलिकति लिमिटेड चाहिँ हुन्छ। अब यो सरकारले फिस्कल पोलिसी मार्फत नै ल्याउने हो, इन्सेन्टिभ दिने, अब स्यालेरी बढाउने, एलाउन्सेस दिने आदि कुराहरू हुन्छन् नै, त्यो बजेट मार्फत गर्ने हो। तथापि मौद्रिक नीतिले गर्ने भनेको त्यस्ता सेक्टर प्रोक्योरमेन्टको लागि अलिकति सस्तो सहुलियत पर्न चाहिँ ब्याज चाहिँ टार्गेटेड चाहिँ कर्जा दिने व्यवस्था टार्गेटेड हिसाब किताबले गरेको भए अलिकति राहत हुन सक्थ्यो। निजी क्षेत्र द्वारा अपरेटेड यी चाहिँ स्वास्थ्य सेवाहरू, त्यो बाहेक अरू चाहिँ राष्ट्र ब्याङ्कले गर्न सक्दैन। किन त भन्दा राष्ट्र ब्याङ्कको मौद्रिक नीतिको सर्वसाधारण उद्योग व्यवसायसँग प्रत्यक्ष सम्बन्ध हुँदैन। यो पुनर्कर्जा दिएर ब्याज दरमा अलिकति सहुलियत दिएर केही हुन सक्छ भने त्यो गर्ने हो। त्यो बाहेक अरू चाहिँ मौद्रिक नीतिले राष्ट्र ब्याङ्कले गर्न सक्दैन। हजुर हजुर नरबहादुर सर, अघि हजुरको डिस्कनेक्ट भयो, सो आई वुड लाइक टु हुन्छ नि रिसिभ योर इनसाइट्स फर द लास्ट क्वेशन एज वेल इन नेक्स्ट 3 minutes. So do I need to repeat the question sir? पर्दैन। हजुर, जहाँसम्म चाहिँ अर्थतन्त्रलाई कसरी उत्थानशील बनाउने भन्ने जुन प्रश्न छ, उद्योग व्यवसायलाई कसरी मोटिभेटेड गर्ने भन्ने जहाँसम्म प्रश्न छ, त्यसको लागि मैले अघि नै भने चाहिँ सरकारले बजेटको चाहिँ कार्यान्वयन गर्नुपर्ने हुन्छ। राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरू चाहिँ पूर्ण कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्छ। त्यसले माग पक्षको सम्बोधन गर्छ। मानिसहरूले ज्याला पाउन थाल्छन्, अनि चाहिँ स्यालेरी पाउन थाल्छन्, अनि ठेकेदारहरूले चाहिँ पैसा पाउन थाल्छन्,
अनि त्यसले माग क्रिएट गर्छ। माग सिर्जना हुँदा साथ माग बढ्दा साथमा निजी क्षेत्रले वस्तु तथा सेवा चाहिँ उत्पादन गर्न थाल्छन् र उनीहरूको कन्फिडेन्स सरकार अगाडि बढिसकेपछि राष्ट्रिय गौरवको आयोजना बजेटको कार्यान्वयन मार्फत सरकार अगाडि बढिसकेपछि निजी क्षेत्र पनि पछि लाग्छ। त्यो चाहिँ रणनीति नेपालले चाहिँ अवलम्बन गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई। अर्को चाहिँ मलाई के लाग्छ भने अब यो मैले अघि उत्थानशीलताका कुरा गरेँ। अब नयाँ तरिकाले सरकार, राष्ट्र बैंक र निजी क्षेत्र पनि लाग्नुपर्ने हुन्छ। अब कोरोना जस्तो जुन यो चाहिँ प्रकोप, यो पेन्डेमिक छ, अब अर्थक्वेक जस्ता हामीले बेहोरेकै हो, बाढी पहिरो सारा चाहिँ यस प्रकारको चाहिँ विपत्ति नेपालले भोग्दै आइराखेको अवस्था चाहिँ छ। त्यसैले यस्ता समस्यालाई समाधान गर्न अर्थतन्त्रलाई कसरी रेजिलियन्ट बनाउने ती उपायहरूमा सरकारले खर्च गर्ने, मौद्रिक नीति केन्द्रित हुने, उद्योगिक व्यवसाय र निजी क्षेत्रलाई आकर्षित गर्ने कार्यक्रमहरू पनि अगाडि बढाउनु पर्छ जस्तो लाग्छ। र अर्को लास्टमा मैले भन्नुपर्दा के छ भने अहिले कोभिडको महामारीको सन्दर्भमा कृषि क्षेत्रलाई कसरी आधुनिकीकरण गर्ने, सरकारले कसरी किसानहरूलाई सहयोग गर्न सक्छ र मौद्रिक नीति मार्फत राष्ट्रले के गर्न सक्छ, ती कुराहरू चाहिँ मा केन्द्रित भएर 1-2 वर्ष हामी चाहिँ अगाडि बढ्नुपर्छ। तर कृषि नेपालको फ्युचर होइन। नेपाली युवाहरूले कृषिमा काम गर्ने, कृषिमा आफ्नो फ्युचर देखेका छैन। नेपालको फ्युचर हुँदै होइन। तथापि फर द टाइम बिङ कृषि उत्पादनमा अलिकति आत्मनिर्भर हुने अवसर पनि हो। त्यतातर्फ चाहिँ मौद्रिक नीति र सरकारको बजेट चाहिँ लागू गर्नुपर्छ भन्ने मेरो चाहिँ सुझाव चाहिँ छ। यो बाहेक तपाईहरुको अरु कुनै प्रश्नहरू छन् भने त्यसको उत्तर दिउँला। तर व्यवसायहरूले पनि, उद्यमी व्यवसायहरूले हिजो के गरिराखेका थिए त्यो व्यवसाय भन्दा फरक ढंगले अहिलेको कोभिडले के माग गर्दछ, कस्ता सेवाहरू, कस्ता वस्तु उत्पादन माग गर्दछ, त्यतातिर व्यवसाय शिफ्ट गर्ने रणनीति अवलम्बन गरेर मोडर्नाइजेसन अलिकति इनोभेटिभ हुने गर्दा हामी चाहिँ आत्मनिर्भर र अर्थतन्त्रलाई गति दिन सक्छौं जस्तो लाग्छ। धन्यवाद। Thank you very much, Narbadi sir. Now we are at around the end of the sessions. So I'll hand over the webinar to Asmita. So Asmita, are you here? So again, I'm thanking all our speakers for being here today. It's such a pleasure to have you all here. And all the participants, due to time constraints, we could not take all your questions. But so our sincere apologies for that. Now, Asmita, over to you. Thank you very much. Thank you, Dee. Thank you so much for the valuable inputs and your time as हाम्रो guest speaker हरूलाई. Thank you so much. हजुरहरुको टाइम दिनुभएकोमा र अनि हजुरहरुको भ्यालुएबल इनपुट्स हामीलाई दिनुभएकोमा थ्यांक यू सबै पार्टिसिपेन्ट्सलाई। बीचमा टेक्निकल इस्युहरू आए पनि हजुरहरु हामीसँग भइराख्नु भएकोमा थ्यांक यू टिम अनि थ्यांक यू सीए सखी फर द ह्युज सक्सेस अफ दिस प्रोग्राम। अनि थ्यांक यू पत्रकार महानुभावहरू जो हामीसँग अहिले आबद्ध हुनुहुन्छ। थ्यांक यू एकेन फर सपोर्ट। थ्यांक यू टेक्निकल पार्टमा हेल्प एनआरईबाट निरञ्जन सरलाई। Now let me quickly wrap up today's program. Hopefully this program has been proved to be successful and fruitful to all of us. देशमा अब कोरोनाको डर स्टिल भइराखेको बेलामा र लकडाउन पछिको सिचुएसन अनि स्टिल अनगोइङ इश्युजमा हाम्रो देशमा चाहिँ बजेट प्लस मोनेटरी पोलिसी आएको अवस्था छ र फ्याक्ट्सहरू हेर्ने भने सरहरूले पनि भन्नुभएको अनुसार नेपाल अर्थतन्त्रमा सुधार आउन निकै नै कठिन देखिन्छ। अझै करेन्ट पोलिटिकल सिचुएसनमा अनि प्रिभेलिङ हरेक बाधाहरूमा चाहिँ हाम्रो हरेक क्षेत्रहरू चाहिँ गार्जियनलेस फिल गरिरहेको अवस्थामा रोजगारको त्यस्तिकै नै प्रब्लमहरू भइरहेको ठाउँमा अनि हरेक क्षेत्रबाट चाहिँ हाई एम्बिसन राखेर चाहिँ एक्सपेक्टेसन गरिएको थियो हाम्रो बजेट र मोनेटरी पोलिसीबाट चाहिँ। तर पनि त्यो एक्सपेक्टेसनलाई मिटअप गर्न नसकेको हो कि कतै कुनै ठाउँबाट र सानातिना माइनर इस्युमा नै अल्झिएर बस्यो कि हाम्रो बजेट मोनेटरी पोलिसी भन्ने इस्यु त छँदैछ। त्यही पनि रिफाइनेन्सिङको प्रणाली, ब्याज प्रिन्सिपल पेमेन्टमा डिफर अनि त्यसै ग्रेस पिरियड बढाइएको अनि एटिएम युजहरू गर्दाखेरि
चार्ज नलाग्ने, लोन दिँदा एडमिन फीमा ल्याइएको कन्ट्रोलहरू, साथसाथै सब्सिडाइज लोन दिनुपर्ने व्यवस्था ल्याइएको, अनि यस्तै अरू विभिन्न व्यवस्था ल्याइएकोमा चाहिँ सर्भाइभल स्ट्राटेजीमा चाहिँ गइएको हो कि भन्ने देखिन्छ। यसले हामीलाई सर्भाइभलमा चाहिँ पक्कै नै निकै ठुलो राहत दिनेछ। तर हामीले जसरी जिडिपीमा चाहिँ 7% जुन एम्बिसन राखेका छौँ त्यसलाई चाहिँ ग्रोथ स्ट्राटेजीमा चाहिँ अलि ध्यान नपुगेको हो कि भन्ने देखिन्छ। तैपनि हाम्रो अहिले चाहिँ अब पोस्ट यो पेन्डेमिक अझै स्टिल रनिङमा चाहिँ सर्भाइभल नै सबैभन्दा ठुलो कुरा देखिरहेको छ। र होपफुल्ली सबै कुराहरू स्टेबिलिटी, इकोनोमी स्टेबल हुनलाई अनि करेन्ट सिचुएसनमा पनि च्यालेन्जहरू छ। त्यही पनि यदि हामी हरेक सेक्टरबाट चाहिँ पुट अन के अरे ह्यान्ड बाई ह्यान्ड राख्यौँ भने अवश्य पनि हामी यो प्रब्लमेटिक सिचुएसनबाट चाहिँ सुनर अर लेटर ओभरकम हुनेछौँ। सो टाइम कन्स्ट्रेन्टको कारणले गर्दा चाहिँ प्रोग्राममा कति क्वेरिजहरू हामीले एटेन्ड गर्न सकेनौँ होला, कतिलाई चाहिँ विभिन्न क्वेसनहरू छ होला। अभियसली त्यो क्वेसनहरू हामी लिएर अनि पछि फर्दर अरू प्रोग्रामहरूमा पनि समअप गर्ने प्रयास गर्नेछौँ। लास्टली यो प्रोग्राम चाहिँ हामी वेबिनार भिडियो चाहिँ हामी युट्युबमा पनि अपलोड गर्नेछौँ र प्लिज जसले चाहिँ यो वेबिनार चाहिँ हेर्नलाई छुटाउनु भयो प्लिज उहाँहरूलाई पनि रिफर गरेर चाहिँ युट्युबमा हेर्नलाई चाहिँ भनिदिनु होला। थ्याङ्क यू हाम्रो लास्टली फेरि हाम्रो गेस्ट स्पिकरहरूलाई हामीलाई यति 2 घन्टाको टाइम माग्दा पनि अझै एक्सटेन्ड भयो टाइम पिरियड दिनुभएकोमा र हजुरहरूको भ्यालुएबल इनपुटको लागि थ्याङ्क यू सो मच। अनि थ्याङ्क यू सबैजनालाई, थ्याङ्क यू फर बिङ विथ अस पेसेन्टली, थ्याङ्क यू।